अक्षरधाम थी अवनी मां ऐश्वर्य मुक्तो लई शोभे अक्षर साथ सुंदर छवि लावण्य तेजोमयी करता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपाडुने नित नमो सर्वावतारी हरि शोभो साधु गुणे सदा सरड़ने जगते अनासक्त छो शास्त्री जी गुरु योगी जी उभयनी कृपा तणु पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञाने जछो नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवंदु अहो। श्री स्वामीनारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। वचनामृत एटले भगवान स्वामीनारायण परावाणी। भगवान स्वामीनारायण आ पृथ्वी पर पधार्या अरे जे कई आपने एमने उपदेश आप्यो छे, जे कई आपने रीत प्रणालिका एमने शीखवाड़ी छे, ए तमाम बातों नंद परमहंसोए आ वचनामृत में लखी छे। एने भगवान स्वामीनारायण नो हृदयगत अभिप्राय, एमनो सिद्धांत, एमनी रुचि, एमनी मरजी, ए तमाम वस्तुओं आ वचनामृत में समायेली छे। बीजो एक दृष्टिकोण जोईए तो समग्र शास्त्रना साररूप आ वचनामृत छे। श्रीजी महाराजे शिक्षापत्री में पण पोतानी वाणी संबंधी बात करता कह्युं छे कि मारी वाणी ए मारुं स्वरूप छे। श्रीजी महाराजे मध्याना 9मा वचनामृत में बात करी कि आ वार्ता तो न भूतो न भविष्यति एवी छे अने अतिशय झीणी वार्ता थाय छे तो पण अतिशय स्थूल बुद्धिवाळो होय एने पण आ वात समजाय छे एवी मूर्तिमान वार्ता थाय छे। हवे श्रीजी महाराज कहे छे कि वार्ता मूर्तिमान थाय छे, तो वार्ता मूर्तिमान केवी रीते होई शके? एने कोई फॉर्म शेप केवी रीते होई शके? पण आवी वात करीने श्रीजी महाराजे पोतानी वाणीने पोताना स्वरूपनो दरज्जो आप्यो छे। शिक्षापत्री में पण आ बात करी छे कि मारी वाणी ए मारुं स्वरूप छे। एटले ज्यारे आपणे वचनामृत वांचता होईए त्यारे साक्षात श्रीजी महाराज पोते ज वचनामृत बोलता होय ए वातनो आपणने अनुभव थाय। वचनामृत ग्रंथनुं निरूपण थतुं होय त्यारे साक्षात श्रीजी महाराज आ बधी वातो करता होय ए वातनो आपणने अनुभव थाय। कारण के महाराजे आ वात करी कि मारी वाणी ए मारुं स्वरूप छे। एक आ बात थई अने बीजी बात के भारतवर्ष में जेटला पण शास्त्रो लखायेला छे, प्रथम तो 4 वेद, पछी 18 पुराण, उपनिषद, भारत आदि के इतिहास, इस सर्वे ग्रंथों में ज्यां ज्यां साधक माटे साधना संबंधी बातों लखेली छे कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य ने भक्ति केवी रीते जीवन में दृढ़ थाय, तो ये समग्र बातों सार ए श्रीजी महाराजे आ वचनामृत में आपेलो छे। आपणे जोईए कि मध्यनु 28मुं वचनामृत छे, एमां श्रीजी महाराजे बात करी कि आ पृथ्वी ने विषे कल्याण ने अर्थे शास्त्र में जे शब्द मात्र लखेला छे एनुं श्रवण करीने एनो सार काढीने अमे तमने आ बात करीए छीए कि आ जीवना कल्याण माटे भगवान ने भगवानना भक्तनी जे सेवा एथी उत्तम बीजू कोई साधन नथी। तो शास्त्र मात्रनुं दोहन ए श्रीजी महाराजे वचनामृत में आप्युं छे। आखो सागर ए श्रीजी महाराजे गागर में समावी दीधो छे। एवो सुंदर ग्रंथ आपणने आपणा ईष्टदेवे आप्यो छे। जे 262 वचनामृत श्रीजी महाराजे उद्बोध्या छे અને એનું આલેખન વચનામૃતમાં થયું છે
તો એક સાધક માટે, મુમુક્ષુ માટે, આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલવા માટે શ્રીજી મહારાજે કોઈ વાત અવિદ્વાન રાખી નથી. એટલે એની માટે આ વચનામૃતનું સંપાદન કરનાર નંદ પરમહંસોને પણ આપણે જેટલા ધન્યવાદ આપવા ઘટે, જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા પડે. નાનામાં નાના સદગુણોથી માંડીને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ સિદ્ધ થાય. મુમુક્ષુઓને, જિજ્ઞાસુઓને એક સામાન્ય પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ત્યાંથી એકાંતિક ધર્મ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય એ પ્રશ્ન એ આ વચનામૃતમાં મહારાજને પૂછાયેલા છે. અથવા તો કોઈ વખતે કૃપા વાક્યો એ પણ શ્રીજી મહારાજે ઉચ્ચારેલા છે. સ્વયં પોતે વાતો શરૂ કરી છે. પણ આ રેન્જમાં શ્રીજી મહારાજને એક આદર્શ સાધક તરીકે લઈએ ત્યારથી માંડીને એક સિદ્ધ સત્પુરુષથી લઈને પોતે ભગવાન અને સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ અવતારના અવતારી છે એ વ્યક્તિત્વ, એ પર્સનાલિટી એ શ્રીજી મહારાજની આ વચનામૃતમાંથી બહાર ઉદ્ભવે છે. એટલે એ આ વિશેષતા છે. અને આ જે બધી વાતો શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં કરી છે એ તમામ વાતો પોતે શીખેલા અને ભણેલા છે. એનાથી આગળ પોતાના અનુભવમાં એ વાત મળે છે અને એનાથી આગળ પોતે સિદ્ધ દશામાંથી આ વાતો બોલે છે. એટલે આ વાતોની ઓથેન્ટિસિટી, એની પ્રમાણભૂતતા એ જબરજસ્ત છે. આપણે વાત કરીએ અને કોઈ અનુભવી વ્યક્તિ વાત કરે એમાં બહુ જ ફેર પડી જાય. સચિન તેંડુલકર એક આઉટસાઇડ ધી ઓફ સ્ટમ્પ બોલ જતો અને ફ્લેશ મારે અને પાછળ ફર્સ્ટ સ્લીપમાં કે વિકેટ કીપર પકડી દે. આપણે બધા ચર્ચા કરીએ વન ડે પતે પછી કે સચિને બહુ ખરાબ શોટ માર્યો, એના ક્લાસના બેટ્સમેને આવો શોટ ના મારવો જોઈએ. આપણે બધા 500 જણા ચર્ચા કરીએ તો કોઈ ન્યૂઝપેપર વાળો એ ચર્ચાની નોંધ લે નહીં. પણ જો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના સ્પોર્ટ્સ રિપોર્ટર હોય એ સુનિલ ગાવસ્કરનો ટેલિફોનિક ઇન્ટરવ્યુ લે અને સુનિલ ગાવસ્કર એમ બોલે કે ઇટ વોઝ અ બેડ શોટ, તો શું થાય? નેક્સ્ટ ડે બધા જ ન્યૂઝપેપર્સમાં ફ્લેશ થાય કે સચિન પ્લેડ અ બેડ શોટ, સુનિલ ગાવસ્કર. કેમ? આપણે બધા 500 ભેગા થયેલા, આપણે બધા 500 ભેગા થઈને ચર્ચા કરતા હતા અને કોઈએ નોંધ ના લીધી. અને સુનિલ ગાવસ્કર ઘરે બેઠા બેઠા એક વાક્ય બોલ્યા અને ટાઈમ્સમાં સ્પોર્ટ્સ પેજમાં ટાઇટલ બની ગયું. તો વેર ડઝ ધ ડિફરન્સ લાય? ફેર ક્યાં પડ્યો? ઓથેન્ટિસિટી છે વાતની. કે આપણે બધા તો ગલીઓમાં રોજ રમીએ જ છીએ ક્રિકેટ, પણ આ વ્યક્તિ કોણ બોલનાર છે જેને દુનિયાના બધા જ ગ્રાઉન્ડના બધી જ ટેસ્ટ પ્લેઇંગ નેશન્સ સામે સેન્ચુરી મારી છે? આવા દુનિયાના એક મહાન અનુભવી બેટ્સમેન બોલ્યા છે કે 20 વર્ષની ઇન્ટરનેશનલ કરિયર પછી બોલે છે. ફેર પડી જાય. એમ કથાકારો બધા રામાયણ ને મહાભારત ને ભાગવત બધી વાંચીને વાતો કરે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સાક્ષાત પોતે એ સાધકને વાતો કરે કે આવી રીતે આ એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ થાય. there lies a big difference. એ વાક્યોમાં એ વજન બહુ વધી જાય. અને મજા તો એ વાતની છે કે જે પેપર ચેક કરવાના હોય એ જ ક્વેશ્ચન પેપર કાઢે અને એ જ પેપર લીક કરે ને એ જ તમારા ટ્યુશનના સર હોય તો એની મજા જુદી ને પેપર આપવાની. એમ આપણા ટ્યુશનના સર પણ શ્રીજી મહારાજ, પેપર પણ એમણે કાઢવાનું, લીક પણ એમણે કરી નાખ્યું કે ભગવાનને રાજી કરવાના ઉપાય એમણે જાતે બતાવી દીધા. હવે તમે મને રાજી કરો. ભગવાન પોતે પોતાને રાજી કરવાનો ઉપાય બતાવી દે એ કેટલી મોટી વાત થઈ ગઈ. મોટામાં મોટું પેપર લીક થઈ ગયું ને, પછી તમે કેટલી સાહજિકતાથી ડિસ્ટિંક્શન સ્કોર કરી શકો. તો જો આ બધી એમની અનુભવની વાતો છે. શ્રીજી મહારાજે જો પ્રથમના 60મા વચનામૃતમાં મહારાજે વાત કરી છે. મહારાજ કહે છે આ વાર્તા તો અમને જેમ વર્તે છે એમ તમને કહીએ છીએ. કેટલી ઓથેન્ટિસિટી. શ્રીજી મહારાજ અંત્યના 36મા વચનામૃતમાં આત્મદર્શનની વાતો કરે છે. મહારાજ કહે છે કે ભલે શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય કે સાધને કરીને આત્માનું દર્શન છે, પણ એવો કોઈ અમે જોયો નથી અને અમારા અનુભવમાં એ વાત મળતી આવતી નથી, માટે વાર્તા ખોટી છે. મહારાજે વાર્તા ક્યાં સુધી ખોટી છે એનું દ્રષ્ટાંત આપતા વાત કરી છે. શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે જેમ તમે જીભે કરીને આકાશને આમ 100 વર્ષ સુધી ચાટ્યા કરો તો પણ આકાશમાંથી તમને ખારો ખાટો સ્વાદ આવે નહીં, એમ
શાસ્ત્રમાં ભલે સાધને કરીને આત્માનું દર્શન લખ્યું હોય, પણ એ વાત આવી છે માટે એ વાત ખોટી છે. તો કેટલી ઓથેન્ટિસિટી શ્રીજી મહારાજે પોતાની વાતોમાં મૂકી છે. મધ્યના 13મા વચનામૃતમાં મહારાજ કહે છે કે આ જે હું તમને બધી વાર્તા કરું છું એ હું દંભે કરીને નથી કરતો, મારી મોટપ વધારવા સારું નથી કરતો, પણ જીવના કલ્યાણને વાસ્તે શાસ્ત્રમાં જે રીતે આ વાર્તા લખી છે એ હું તમને કરું છું. તો જો મહારાજને આ વાતો કરવામાં કોઈ દંભ નહોતો, કોઈ ઈગો, અભિમાન, માન કશું નહોતું, પોતાની મોટપ વધારવા સારું મહારાજે આપણને વાતો નથી કરી. અને મોટામાં મોટી વાત આપણને વિશ્વાસ બેસે, શ્રીજી મહારાજે મધ્યના 35મા વચનામૃતમાં વાત કરી છે કે જેમ કોઈને અંધારિયા કૂવામાં નાખી દઈએ અને ઉપરથી શીલા ઢાંકી દઈએ તો એમાં નાખનારનું શું સારું થાય, એમ તમે સર્વે મારે આશરે બેઠા છો અને મારા વિશ્વાસે તમે કલ્યાણ માન્યું છે, તો હું તમને અંધારિયા કૂવામાં અંદર નાખી દઉં, એટલે કે જેમ તેમ ખોટી વાતે આધ્યાત્મિક માર્ગે ચડાવી દઉં અને એમાં તમારું કલ્યાણ કદાચ બગડે તો પણ એમાં મારું શું સારું થાય, એમાં મને શું લાભ થાય. માટે જે કંઈ હું તમને આ વાત કરું છું એ તમારા કલ્યાણ માટે છે. તો આવી સુંદર વાતો આપણને વિશ્વાસ બેસે એવી રીતે શ્રીજી મહારાજે કરી છે. તો એક સાધક તરીકે પણ શ્રીજી મહારાજે બહુ એક આદર્શ ભૂમિકા ભજવી છે. એક સિદ્ધ પુરુષ તરીકે પણ પોતે આદર્શ ભૂમિકા ભજવી છે. કારણ કે પ્રથમના 18મા વચનામૃતમાં મહારાજ કહે છે કે જેમ વાઘ છે એ બકરાને પકડી લે એમ મારા મન, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણને હું પકડી લઉં છું. જો એમની સિદ્ધ દશા. ત્યારથી માંડીને મધ્યનું 9 અને અંત્યનું 38મું વચનામૃત કે તમને મળી જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનની મૂર્તિ એને સદા દિવ્ય સાકાર, સર્વ અવતારનું કારણ અવતારી એમ જાણજો. મધ્યનું 13મું વચનામૃત એ પણ આ જ બોલે છે. અંત્યના 38મા વચનામૃતમાં મહારાજ કહે છે કે પૂજવા અને માનવા યોગ્ય તો દેવતાઓ છે, પણ એકાંતિક ભાવે કરીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય તો આ પ્રત્યક્ષ ભગવાનની મૂર્તિ જ છે. તો જો આ બધી વાતો એ શ્રીજી મહારાજનું પૂર્ણ પુરુષોત્તમપણું એ દર્શાવે છે. તો આ આખી રેન્જ છે કે પોતે એક આદર્શ સાધક તરીકે પણ ભૂમિકા ભજવી છે, આપણને બળ આપવા માટે, પ્રેરણા આપવા માટે. ત્યારથી લઈને સિદ્ધ દશા અને પોતાનું પૂર્ણ પુરુષોત્તમપણું આ તમામ એમના વ્યક્તિત્વના પાસા આ વચનામૃત ગ્રંથમાં ઝીલાયેલા છે. અને આ પાસાની વચ્ચે શ્રીજી મહારાજની એક નિરાળી મૂર્તિ, એક રસઘન મૂર્તિ એ 500 પરમહંસો અને લાખો હરિભક્તોને પ્રાપ્ત થયેલી એ વાતો આ વચનામૃતમાં છે. તો આજે હવેથી આ 5 દિવસ દરમિયાન આપણે પારાયણનો મુખ્ય વિષય એ રહેશે કે આ વચનામૃતના આધારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને આપણા પ્રાણ પ્યારા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વ્યક્તિત્વમાં એક સામ્યતા, ધ સિમિલારિટી ઇન ધ પર્સનાલિટી ઓફ શ્રીજી મહારાજ એન્ડ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, કે બંનેનું વ્યક્તિત્વ એવું અદ્ભુત છે, બંનેનું વ્યક્તિત્વ એવું દિવ્ય છે અને બંનેનું વ્યક્તિત્વ એવું અગાધ છે કે આપણે જ્યારે એ સામ્યતા માણીએ ત્યારે એક વાત આપણા અંતરમાં ઠરી જાય કે જેવા શ્રીજી મહારાજ હતા એવા જ આપણા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે. લેશ પણ એમાં ફેર નથી. શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત એમના અંગોંગમાં રહ્યા છે. જે રસઘન મૂર્તિ 500 પરમહંસોને મળેલી એ જ મૂર્તિ આજે આપણને પણ પ્રત્યક્ષ અને સાક્ષાત મળેલી છે. એ વાતનો આપણને 24 કલાક અંતરમાં કેફ રહે જ્યારે આપણે વચનામૃતમાંથી આ સામ્યતા જાણીએ ત્યારે. પણ એ સામ્યતાની ભૂમિકા ઉપર આપણે આવીએ તે પહેલા જે શ્રીજી મહારાજને પોતાના ઉપદેશનો હૃદયગત અભિપ્રાય હતો, સમગ્ર વચનામૃતમાં તો ઘણી બધી વાતો સાધના સંબંધી શ્રીજી મહારાજે લખી છે, પણ આપણા માટે એમના આશ્રિત તરીકે મુખ્ય વાત, મુખ્ય સિદ્ધાંત જે શ્રીજી મહારાજને સમજાવવો છે એ આ છે કે મારા એકાંતિક સંતની પરંપરા દ્વારા પૃથ્વી ઉપર હું હંમેશા પ્રગટ છું. એટલે પ્રગટની વાત જે શ્રીજી મહારાજને વચનામૃતમાંથી સમજાવી છે કે પ્રગટના આશરાથી તમે ભવસાગર તરી જશો, એ આ વચનામૃતનો હાર્દ છે. ઇટ ઇઝ ધ જિસ્ટ ઓફ વચનામૃત. 262 વચનામૃતને આપણે એક વાક્યમાં ઢાળવું હોય તો આ વાક્ય આપણે બોલી શકીએ. એટલે મહારાજે એ પાને પાને આ બધી વાતો કરી છે. તમે જો એ વાત શ્રીજી મહારાજે કરી છે કે 5 ભેદ અનાદિ છે: જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. એમાં માયાથી આ બાજુ જીવ અને ઈશ્વર આપણે બધા, અને માયાથી પર 2 ઇટરનલ આઇડેન્ટિટીઝ, એ બ્રહ્મ અને
પરબ્રહ્મ, અક્ષર અને પુરુષોત્તમ, સ્વામી અને નારાયણ. આ વાત શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં કરી છે. કોઈ પણ પ્રતિસ્પર્ધી આપણા સંપ્રદાય વિશે આપણને ફિલોસોફિકલ ક્વેશ્ચન પૂછે તત્વજ્ઞાન સંબંધી, તો આપણે આ 2-3 વચનામૃત યાદ રાખવા જેવા છે. એમાં પહેલા જ પ્રથમનું 21મું વચનામૃત, એ આપણે સિદ્ધાંત સંબંધી બહુ જ અગત્યનું વચનામૃત છે. તો પ્રથમના 21મા વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે જે માયાથી પર અક્ષર છે એના 2 સ્વરૂપ છે. એક તો ધામ રૂપે નિરાકાર એકરસ ચૈતન્ય, એ શ્રીજી મહારાજ અને અનંત મુક્તોને ધરી રહ્યું છે. અને બીજું, એ જ અક્ષર મૂર્તિમાન રૂપે પુરુષોત્તમ નારાયણની સેવામાં છે. એટલે પહેલું આ વચનામૃત આપણે સમજીએ કે પ્રથમ 21 પ્રમાણે અક્ષરના 2 સ્વરૂપ છે. 50 વચનામૃત પછી પ્રથમના 71મા વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે જ્યારે ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ પૃથ્વી ઉપર પધારે ત્યારે પોતાનું જે અક્ષરધામ, સમગ્ર ઐશ્વર્ય અને દિવ્ય મૂર્તિ એવા જે પાર્ષદ તે સહિત જ પધારે છે એમ તમારે સમજવું અને બીજાને વાત કરવી. હવે જો આ 2 વચનામૃત તમે રિલેટ કરો, પ્રથમનું 21મું વચનામૃત અને પ્રથમનું 71મું વચનામૃત, તો અક્ષરના 2 સ્વરૂપ છે અને અક્ષરને પૃથ્વી ઉપર ભગવાન સાથે લાવે છે. તો જે નિરાકાર એકરસ ચૈતન્ય છે એને તો ધામ રૂપે કેવી રીતે સાથે લાવવું? તો સાથે આવે છે કોણ છે? જે મૂર્તિમાન અક્ષર મહારાજની સેવામાં છે, એ મહારાજની સાથે એમની સેવામાં એમનું કાર્ય એ બ્રહ્માંડમાં પ્રવર્તાવવા માટે, આગળ ઉપર ચલાવવા માટે યુગો સુધી એ અક્ષરને સાથે લાવે છે. એટલે પ્રથમ 21 અને પ્રથમનું 71મું વચનામૃત, એમાં મહારાજે આ વાત કરી છે. અને એ અક્ષરને જે સાથે લાવ્યા એ કોણ, કેવા સ્વરૂપે? તો જો સંતનો મહિમા શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં પાને પાને કહ્યો છે. પછી એ સત્પુરુષ શબ્દ વાપર્યો હોય, ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત શબ્દ વાપર્યો હોય, આવા વિવિધ શબ્દોથી શ્રીજી મહારાજે સંતનો મહિમા વચનામૃતમાં કહ્યો છે. કેટલો બધો મહિમા મહારાજે કહ્યો છે. પ્રથમનું 27મું વચનામૃત છે, એમાં સંતનો મહિમા મહારાજે કહ્યો કે આવા જે સંત છે એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. માટે એ તો બ્રહ્માંડના સર્વે જીવોના પગને વિશે ચાલવાની શક્તિને પોષણ કરવાને સમર્થ થાય છે. આવા જે સંત છે એના નેત્રમાં ભગવાન જોનારા છે. માટે એ તો બ્રહ્માંડના સર્વે જીવોની નેત્રની ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થાય છે. એમ આવા સંતની સર્વે ઇન્દ્રિયોમાં ભગવાન રહ્યા છે. માટે તો બ્રહ્માંડના સર્વે જીવોની ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થાય છે. એવા એ મોટા છે. આમે વર્ડ ટુ વર્ડ પ્રથમનું 27મું વચનામૃતની વાત કરી. તો કેટલો બધો મહિમા મહારાજે લખ્યો છે. અને પછી શું લખ્યું? માટે આવા જે સંત છે એ તો જગતના આધાર રૂપ છે. 10 જ વચનામૃત પછી પ્રથમના 37મા વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે આવા જે સંત છે એની ચરણની રજને તો અમે પણ માથે ચડાવીએ છીએ, એને દુખવતા થકા અમે મનમાં બીએ છીએ. અને આવા સંતના દર્શને કરીને તો અનંત પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર થાય છે. એવા એ મોટા છે. કેટલો બધો મહિમા લખ્યો છે. સારંગપુરનું 10મું વચનામૃતમાં તો શ્રીજી મહારાજે ક્લાઇમેક્સ મૂકી દીધું. મહારાજ કહે છે કે આવા સંતનું દર્શન થયું ત્યારે એમ જાણવું છે મને સાક્ષાત ભગવાનનું દર્શન થયું. કેવા શબ્દો મૂક્યા છે. અધ્યાયનું 26મું વચનામૃત, ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય સંત તે કેવા હોય? એના ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણની ક્રિયાને પોતે દાબીને વર્તે, પણ એની ક્રિયાએ કરીને પોતે દબાય નહીં. પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને પુરુષોત્તમ નારાયણની ઉપાસના કરતા હોય એવા જે સંત છે તેને ભગવાન જેવા, તેને મનુષ્ય જેવા પણ ન જાણવા અને દેવ જેવા પણ ન જાણવા. કેમ જે એવી ક્રિયા દેવ મનુષ્યને વિશે હોય નહીં. આ આખો પેરેગ્રાફ અંત્યનું 26મું વચનામૃત. જ્યારે યોગીજી મહારાજ આ વચનામૃતમાં આ ફકરાનું નિરૂપણ કરતા ત્યારે કહેતા કે મહારાજે લખ્યું કે આવા સંતને મનુષ્ય જેવા પણ ન જાણવા અને દેવ જેવા પણ ન જાણવા. ત્યારે 2 જેવા રહ્યા, કાં તો ભગવાન જેવા કાં તો ઢોર જેવા. ઢોર મનુષ્ય, દેવ અને ભગવાન. તો મનુષ્ય જેવા પણ નહીં અને દેવ જેવા પણ નહીં. તો શેના જેવા રહ્યા? કાં તો ઢોર જેવા કાં તો ભગવાન જેવા. તો કોના જેવા સમજવા? ભગવાન જેવા સંતને સમજવા. એક જ વચનામૃત પછી અંત્યનું 27મું વચનામૃત કે નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિર્માન, નિસ્વાદ, નિસ્નેહ, જે પંચવર્તમાન તે જે સંતમાં દેખાય એવા સંતના વચને કરીને ભગવાનનો નિશ્ચય કરવો અને એવા સંતના વચનને વિશે વિશ્વાસ, એને જ નિશ્ચય કહીએ. આ શ્રીજી મહારાજે નિશ્ચયની વ્યાખ્યા કરી
કે આવા સંતના વચનને વિશે વિશ્વાસ એ કે શ્રીજી મહારાજ સર્વોપરી એટલે આપણે સર્વોપરી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વચનમાં વિશ્વાસ એને નિશ્ચય કહીએ. એ અંત્યનું 27મું વચનાવ્રત. તો જો આવો સંતનો મહિમા શ્રીજી મહારાજે ખૂબ જ લખ્યો છે. પ્રથમનું 68મું વચનાવ્રત કે મારી અષ્ટ પ્રકારની મૂર્તિ તથા 9મા જે સંત એમાં હું અખંડ નિવાસ કરીને રહું છું. હવે આ વચનામૃતમાં પાને પાને શ્રીજી મહારાજે અક્ષરની વાતો અને સંતના મહિમાની વાતો કરી છે. એટલે એ અગત્યનું છે આ વાત સમજવી કે એ અક્ષર એ સાધુ રૂપે સંત રૂપે શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત લાવ્યા અને જો પોતે ઓળખાણ આપી છે. આપણે બધા પ્રસંગો ડિટેલમાં લેતા નથી. એક એક લીટીમાં આપણે આ બધા પ્રસંગો ખૂબ સાંભળેલા છે એટલે આપણે કહી દઈએ છીએ કે જ્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને શ્રીજી મહારાજે 66ની સાલમાં ડભાણમાં દીક્ષા આપી ત્યારે મહારાજે ઓળખાણ કરાવી કે આ ભાદરાના મૂળજી શર્મા જે અમારે રહેવાનું અક્ષરધામ છે એને દીક્ષા આપતા અમને આનંદ થાય છે. 2 વર્ષ પછી 68ની સાલમાં રાઠોડ દાદરને ત્યાં સારંગપુરમાં મહારાજે ફૂલદોલનો ઉત્સવ કર્યો ત્યારે કબીરનું પદ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની છાતીએ છડી અડાડીને વાત કરી કે કોટી કૃષ્ણ જોડે હાથ, કોટી વિષ્ણુ નમે માત, કોટી બ્રહ્મા કથે જ્ઞાન, કોટી શિવ કરે જ્ઞાન, સદગુરુ ખેલે વસંત. મહારાજ કેવા સદગુરુ કોણ કે અનંત કોટી કૃષ્ણ જેની સામે હાથ જોડે છે, અનંત બ્રહ્માઓ જેનું જ્ઞાન વાત કરે છે, અનંત શિવ જેનું ધ્યાન કરે છે. એવા સદગુરુ કોણ? ત્યારે સંતે કીધું મહારાજ એવા સદગુરુ તો તમે. મહારાજ કે જો એવા સદગુરુ તો આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે અને અમે તો એનાથી પણ પર પુરુષોત્તમ નારાયણ છીએ. તો જો આવી ઓળખાણ એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને કરાવી છે. વડતાલમાં 18 સાધુની ગોદડીઓ ધોઈને મહારાજ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જતા હતા. એમની વૃત્તિથી મહારાજની મૂર્તિ સ્થિર થઈ ગઈ. મહારાજ કે આ સાધુએ તો અમને ત્રણેય અવસ્થામાં જેમ સાણસામાં સાપ ચાલે એમ અમારી મૂર્તિ પકડી રાખી છે. ગઢડામાં જ્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવ્યા, સુખમણી સ્વામી એમ આસન નાખી આપ્યું બેસવા માટે, ત્યારે મહારાજે હસ્યા અને વાત કરી કે સુખમણી આ સાધુની મોટપ આસને કરીને નથી, આ સાધુની મોટપ તો અનાદિની છે અને અત્યારે જેમ લાખો મનુષ્ય અમારી કેડે ફરે છે એમ ભવિષ્યમાં આ સાધુની પાછળ લાખો માણસો ફરશે. એ ગઢડામાં શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા તે આજે આપણે જોઈએ છીએ. તો જો કહેવાનું શું કે આવી રીતે એ શ્રીજી મહારાજે સંતનો મહિમા એ વચનામૃતમાં અનેક ઠેકાણે કયો છે. સાથે સાથે આવા પ્રસંગે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા કયો છે. ત્યારે આપણને પ્રતીતિ આવે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ મૂળ અક્ષરનો અવતાર હતો અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પણ પોતે વાતો કરી છે. એમાં ઘણી વખત પોતે ભાવમાં આવીને સ્વમહિમાની પણ બધી વાતો કરી છે. સ્વામી કે આ તો મહારાજ આ લોકમાં આવ્યા તે ભેળા અમે આવ્યા છીએ, બાકી આ સાધુ આ લોકમાં હોય નહીં. એક વાતમાં વળી સ્વામીએ કહ્યું કે જેને મહારાજની ઓળખાણ થઈ તેનો એક પગ અક્ષરધામમાં અને જેને આ સાધુની ઓળખાણ થઈ તેના 2 પગ અક્ષરધામમાં. આ બધી વાતો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કરી છે. એક વખત વળી જુનાગઢના સભા મંડપમાં સ્વામી બેઠેલા અને એકદમ પરભાવમાં આવી ગયા. સ્વામીએ પોતે વાત કરી કે શ્રીજી મહારાજ અક્ષરધામમાં આમ ને આમ ઉગમણે મુખારવિંદે બેઠા છે એમ કહીને પોતાના નખથી તે શિખા પર્યંત કઈ દેખાડ્યું. પછી સ્વામી કે બસ એટલો જ ફેર છે, એ મૂર્તિમાં તેજ વધારે દેખાય છે. અત્યારે આ મૂર્તિમાં મહારાજની ઈચ્છાથી તેજ નથી, બાકી તો 2 સરખું જ છે. સ્વામી ઘણી વખત બોલે છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ. સ્વામી કે અહીંયા પાગ અને ત્યાં છોગલું એટલો જ ફેર છે. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ ઘણી વખત બોલે છે. પણ પછી એક વાક્ય ભેગું બોલે છે કે સામે છે મનાતા નથી, ઉપર છે દેખાતા નથી. એટલે આપણે 2 વાતે પ્રશ્ન. ઉપર છે દેખાતા નથી, સામે છે મનાતા નથી, એમાં પ્રતીતિ નથી આવતી. એટલે આપણે 2 વાતે પ્રશ્ન. પણ આવી રીતે આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા એ સ્વામીએ પ્રવર્તાવ્યો છે. અને સ્વામી બોલ્યા કે હું તો ચિરંજીવી છું, તમારા બધાના દેહ તો 5-10 વર્ષમાં પડી જશે. એટલે પોતે તો ચિરંજીવી છે, પેઢીઓ સુધી ચાલવાનું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતમાં કહ્યું, સ્વામી કે મહારાજ તો સત્સંગમાં 30 વર્ષ રહ્યા ને હવે સાધુ રૂપે 10-20 પેઢી રહેશે. ત્યારે એક જણા યોગી મહારાજને પૂછ્યું, સ્વામી આ સાધુ રૂપે 10-20 પેઢી મહારાજ રહેશે તે તમે ચોથી પેઢી તો થઈ ગયા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પહેલી પેઢી, ભગતજી મહારાજ બીજી, શાસ્ત્રીમાં ત્રીજી અને યોગીજી મહારાજ ચોથી. તો 10-20 પેઢી તો હમણાં પૂરી થઈ જશે. તો આનું કેમ સમજવું? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે તમારે જેમ, એટલે યોગીજી મહારાજ કે ગુરુ તમારે જેમ ગ્રહસ્થમાં કે વેપારમાં પેઢી ગણો છો ને એ રીતે પેઢી નહીં સમજવાની. આ તો શ્રીજી મહારાજ આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યા અને એમનું પ્રગટપણું રહ્યું એટલે આ સૂર્ય અને ચંદ્ર ટકે
તપે અને આ બ્રહ્માંડ રહે ત્યાં સુધી આ પહેલી જ પેઢી ગણવાની, એવી 10-20 પેઢી ચાલશે. તો બહુ સારું. વી આર ક્વાઇટ ફોર્ચ્યુનેટ એન્ડ લકી. તો આપણો મેળ પડી જશે ને અક્ષરધામમાં, ગમે તેવા સૂત હોય. પછી જ મેળ ના આવે. પ્રગટપણું સામે પેરેલલ પાવરફુલ ચાલુ રહે પછી આપણે વાંધો નહીં, કે ગમે તેવા હોય તો ભગવાન ધામમાં બેસાડી દેશે. ત્યાં સુધીમાં તો એસએસસી બહુ તો 2-3 વાર ફેલ થાય, પછી તો પાસ થાય કે ના થાય. એમાં આવી 10-20 પેઢી ચાલે તો 2-3 ટપ્પી ખાઈશું. આજે આ વખતે કાંદીવલી, આ વખતે આવતી વખતે બરોડા, ત્રીજી વખત નડિયાદ, ચોથી વખતે તો પહોંચી જ જઈએ અક્ષરધામમાં ગમે તેમ કરીને. પણ આપણને આ શ્રીજી મહારાજે અને ગુણાતીયન સ્વામી આવા મહિમાની વાતો કરી છે, એટલે આજે આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન જોઈએ છે. જે ગુણાતીયન સ્વામી કીધું કે ગુણાતીત વંશ પેલો તો ચાલશે, હું તો ચિરંજીવી છું. તો આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપણા પ્રાણ પ્યારા ગુરુહરિ, એમના દર્શન આપણને થાય છે. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની 5મી આધ્યાત્મિક પેઢી છે. એમની સહજાનંદી સાધુતા અને મહારાજની સર્વોપરી ઉપાસના પ્રવર્તનનું કાર્ય, આ બે જ વસ્તુ તમે લો ને, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની આ બે જ વસ્તુ તમે લો એટલે એ પૃથ્વી પર 6 અબજની વસ્તીમાં અજોડ થઈ જાય. એમના પેંગણામાં પગ નાખી ના શકાય કોઈથી, એવી ભૂમિકા એમની છે. આ બે વસ્તુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની લેવાની, એમની સહજાનંદી સાધુતા અને લાખોના હૃદયમાં શ્રીજી મહારાજની સર્વોપરી ઉપાસનાનું કર્તવ્ય. એ આ બે કાર્યમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અજોડ છે. તો આ મુખ્ય મુદ્દો વચનામૃતનો છે કે ભગવાન આવા સંત દ્વારા પ્રગટ છે. એ સાક્ષાત એ સંત એ અક્ષર બ્રહ્મનો અવતાર છે અને પૃથ્વી ઉપર શ્રીજી મહારાજનું કાર્ય કરવા માટે રહ્યા છે. તો આ વાત આપણે જો મુખ્ય બેસી જાય અને એમની સાથે મારે પ્રત્યક્ષ સંબંધ થઈ ગયો, સીધો જ શ્રીજી મહારાજ સાથે મારો સંગ થઈ ગયો, સીધો જ એની સાથે સંબંધ થઈ ગયો, એ કેટલી મોટી વાત થઈ ગઈ. તેનો કેફ અને આનંદ હંમેશા આપણને રહ્યા કરે. તો મહારાજે આ વાતો કરી છે, ગુણાતીયન સ્વામીએ કહ્યું છે, અને ઘણા બધા પ્રસંગે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ આ બધી વાતો કરી છે. 1982ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પરદેશ પધારવાના હતા, ત્યારે સારંગપુરમાં સ્વામીશ્રી હતા. ત્યાંથી ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે છેલ્લે દિવસે ઉપર પધાર્યા હરિકૃષ્ણ મહારાજના ખંડમાં. ત્યાંથી પછી અમદાવાદ થઈ અહીં મુંબઈ આવીને સ્વામી પરદેશ જવાના હતા. ત્યારે હરિકૃષ્ણ મહારાજના ખંડ પાસે સ્વામી દર્શન કરતા હતા. બધા સંતો આજુબાજુ ઉભા હતા. એમાં જનમંગલ સ્વામી આમ ઠાકોરજીના કઠોળા પાસે ઉભેલા અને મૂર્તિ તરફ જોવાના બદલે આમ સ્વામી તરફ જોતા હતા. એટલે સહેજે આમ સ્વામીએ ઠાકોરજીના દર્શન કરતા કરતા જનમંગલ સ્વામીને આમ ઈશારો કર્યો, આમ કે ઠાકોરજી તરફ જોવો એમ. જનમંગલ સ્વામીએ જાણે કે આમ જોયું જ નથી ને ગણકાર્યું જ નથી એમ સ્વામીની સામે જ જોતા હતા. સહેજે આમ જનમંગલ સ્વામીને બાપા સાથે બોલવાની જરા આમ છૂટ છે. ફરી વખત આમ સ્વામી આમ સહેજ હસ્યા અને સ્વામીએ જનમંગલ સ્વામીને પછી આંખથી ઈશારો કર્યો, આમ આમ કે ઠાકોરજી તરફ જો, આંખથી ઈશારો કર્યો. એટલે જનમંગલ સ્વામી આમ ફરી વખત જાણે આમ ગણકાર્યું નહીં ને આમ ઈશારો કર્યો સ્વામીને. સ્વામી કે જનમંગલ તમને કહું છું આમ ઠાકોરજી તરફ જુઓ કે. જનમંગલ સ્વામી કે હવે એ તો પછી છે જ, આખો દાડો ઉભા છે, દર્શન થાય જ છે અને રોજ 5 ટાઈમ આરતી કરીએ જ છીએ, કે એ કાયમ દર્શન આપવાના છે, તમે જતા રહેવાના છો, એટલે તમારા દર્શન કરી લઈએ ને તમે પાછા 6 મહિને આવશો, એ તો પછી છે જ, તમે 6 મહિને આવવાના છો. સ્વામી કે જનમંગલ તમે તો કથા કરો છો, જ્ઞાની છો, તે બે જુદું કેમ પાડ્યું કે એ અહીંયા રહેવાના છે અને અમે જવાના છીએ? બે અહીંયા રહેવાના છે અને બે સાથે જવાના છે, જુદું પાડવાનું જ નહીં, બે એક જ છે. પછી સ્વામી કે પેલી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની વાત તમે કરો છો કે નહીં? જનમંગલ સ્વામી કે કઈ? સ્વામી કે આમ શું, છો તો એક ને દિશો છો દોય, કે ભલે બે જુદા દેખાવ છો પણ છો તો એક જ. આ સ્વામી કે આ તમે વાતો કરો છો ને બધું જ્ઞાન કરો છો તે ટાઈમે કેમ ભૂલી જાઓ છો? એટલે જો આવા પ્રસંગે ઘણી વખત સ્વામીએ પણ આ બધી ખૂબ વાતો કરી છે. ત્યાં 83ની સાલમાં આપણા હરિભક્ત છે, અમે ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રેસ્ટનમાં રતિભાઈ પટેલ, એમને અલ્સર થયેલું ને પછી ડૉક્ટરે કીધું કે ઓપરેશન તો કરવું પડશે, દવાખાનામાં દાખલ થયા. પછી એમનું ઓપરેશન ટેબલ ઉપર એમને લઈ ગયા અંદર અને બહુ દુખાવો ઉપડ્યો. અને પછી તો ડૉક્ટરને પણ એમ થતું હતું કે ઇમરજન્સી ઓપરેશન કરી જ નાખીએ, નહીં તો અલ્સર ગમે ત્યારે ફાટે, અલ્સર ફાટશે તો આ પેશન્ટ ધામમાં જશે. એટલે એનું ઓપરેશન માટે આમ રઘવાયા થતા હતા અને ભગવાનનું કરું અને અલ્સર ફાટ્યું. એટલે ઝેર તો પ્રસરી જાય, માણસને એપેન્ડિક્સ ફાટે ને અંદર તો માણસ મરી જાય. એટલે એવું એ ફાટ્યું અને ડૉક્ટર તો રઘવાયા થઈ ગયા કે આને વી ગીવ ઇટ અ લાસ્ટ ટ્રાય, કદાચ બચી જાય પેશન્ટ તો. એટલે ઇમરજન્સી ઓપરેશન શરૂ કરતા હતા.
રતિભાઈને પણ એકદમ થયું કે આ ડોક્ટરના ચહેરા પરથી કે ગભરાટ પરથી કે લાગ્યું કે બહુ સિરિયસ થઈ ગઈ છે મેટર ને એમને પણ ફિઝિકલી અનુભવ થવા માંડ્યો કે કદાચ દેહ પડી પણ જાય. હવે આવા ટાઈમે તો ખરેખરી પ્રાર્થના થાય ને, આવા ટાઈમે તો અંદરના નાદ નીકળી જાય, સ્વામી થઈ ગયું આમ. અને મહારાજની ઈચ્છા હશે સ્વામીની, અને ઓપરેશન થિયેટરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શન થયા, એકદમ તેજસ્વી મૂર્તિ. ઓહો સ્વામી. અને સ્વામી એમ જમણા હાથે એમના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. સ્વામી કે રતિભાઈ ચિંતા ના કરતા, મહારાજ રક્ષા કરશે, અમે પ્રાર્થના કરી છે, બધું સારું થઈ જશે. રતિભાઈ તો એકદમ રિલેક્સ થઈ ગયા. પછી ડોક્ટરોને આશ્ચર્ય થયું કે રતિભાઈ એકદમ રિલેક્સ કેમ થઈ ગયા. પછી તો ઓપરેશન થયું અને સક્સેસફુલી પૂરું થઈ ગયું. પછી પાછા ઘરે આવ્યા, 2-4 દિવસ હોસ્પિટલમાં રહીને ઘરે પણ બધો બેડ રેસ્ટ પતી ગયો અને ડોક્ટરની સલાહથી પછી ચાલતા થઈ ગયા. પહેલું કામ હસબન્ડ વાઈફ બંને જણા ફ્લાય થઈ ગયા ઇન્ડિયા. સીધા બાપા પાસે આવ્યા. બાપા કંઈક નડિયાદ કે બરોડા હતા, ત્યાં સ્વામીને આવીને વાત કરી. બાપા અલ્પાહાર નાસ્તો કરતા તે વખતે બધા સંતો હરિભક્તો બેઠા હતા. ત્યાં રતિભાઈ આખો પ્રસંગ કયો. કોઈ સંતોએ બાપાને પૂછ્યું કે બાપા આવી રીતે તમે ઘણા બધા હરિભક્તોના પ્રસંગો હોય છે કે આપના દર્શન થાય છે, તો આટલા બધા કામની વ્યસ્તતા વચ્ચે તમને ટાઈમ ક્યારે મળે છે કે તમે બધા દર્શન આપવા પહોંચી જાઓ છો? સ્વામી એકદમ સહજ નિર્માની ભાવે સ્વામી કે આપણે ક્યાં કઈ કરીએ છીએ, કર્તવ્ય બધું મહારાજનું છે, મહારાજ દર્શન આપે છે. સંતો કે મહારાજ નહીં, આ તો કહે છે ને કે તમારા દર્શન થયા. સ્વામી કે તો મહારાજ જ દર્શન આપે છે, પણ સંત સાથે એ જ છે ને એટલે સાધુ રૂપે આપે છે. પછી સ્વામી બોલ્યા સાહેબ કે જેમ ભગતજીને સાક્ષાત્કાર થયો તો પહેલા સંતના દર્શન થયા અને પછી મહારાજના દર્શન થયા, એમ સાધુ સાથે હેત છે તો સાધુ રૂપે મહારાજે દર્શન આપ્યા. પણ આપ્યા કોણે? શ્રીજી મહારાજ. તો આવી રીતે આપણા ગુરુહરિનું પણ આવું ઐક્ય છે. એ અક્ષર બ્રહ્મનો સાક્ષાત અવતાર છે અને શ્રીજી મહારાજનું જ સ્વરૂપ છે. અને મધ્યનું 22મું વચનામૃત યાદ રાખવાનું. મહારાજે લખ્યું કે જેટલામાં રાજાનું રાજ ચાલે એટલામાં રાણીનું પણ રાજ ચાલે. એમ જેટલામાં આ પુરુષોત્તમ નારાયણનો પ્રતાપ છે એટલામાં એમના ઐશ્વર્ય અને પ્રતાપે કરીને આ ગુણાતીત સંતનું પણ ઐશ્વર્ય અને પ્રતાપ ચાલે. એટલે કે જેટલામાં રાજાનું રાજ એટલામાં રાણીનું રાજ પણ ચાલે છે. આ બધી વાતો આપણે આમાં સમજીએ છીએ. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખ્યું છે કે સંત જાણજો મારી મૂર્તિ રે, જે મહારાજે કહ્યું એમાં ફેર નથી એક રતિ રે, હું તે સંત ને સંત તે વળી હું છું, એમ શ્રી મુખે કહે ભગવંત રે. અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પણ લખ્યું છે કે એના કાનમાં કૃષ્ણના કાન. એ આખી આપણે બહુ જ સરસ વિડીયો એ આપણે 2000ની સાલમાં આણંદ જન્મજયંતિ પ્રસંગે જોયેલી. એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું આખું કાવ્ય ત્યારે સંત દ્વારા મહારાજ આ પ્રગટ છે. તો આવી રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને આપણા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વ્યક્તિત્વમાં ખૂબ સામ્યતા રહેલી છે. એ પોતે એક જ સ્વરૂપ છે. એ વ્યક્તિત્વના અનેક પાસાઓ એ આપણે આ પારાયણ દરમિયાન જોઈશું અને આપણે માણીશું. ઘણા બધા પાસાઓ છે. આ પારાયણ તો બધી 1 મહિનાની થાય એવી છે, કારણ કે એમના વ્યક્તિત્વના જુદા જુદા વિવિધ પાસાઓ લઈએ તો એ માણવાની ખૂબ મજા આવે. પણ આ તો આપણે ફક્ત 5 જ દિવસની પારાયણ છે, એટલે એમ આપણે કંઈ બધા પાસા એ તો આપણે ઉમેરી નહીં શકીએ. પણ અમુક થોડા પાસાઓ જોશું, એની પરથી આપણને પ્રતીતિ આવશે કે જેવા શ્રીજી મહારાજ હતા એવા આપણા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે. જો પહેલી જ વાત કે શ્રીજી મહારાજે સાધક તરીકે આપણને સૌને બળ અને પ્રેરણા રહે એની માટે જે વાતો કરી છે, પોતે જે ભૂમિકા ભજવી છે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ ભજવી છે. શ્રીજી મહારાજે મધ્યના 55માં વચનામૃતમાં વાત કરી છે કે જ્યારે અમારે બાળ અવસ્થા હતી ત્યારે પણ દેવ મંદિર હોય ત્યાં દર્શને જવું, કથા વાર્તા સાંભળવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીર્થ કરવા જવું, એ બધી વાર્તા અમને ગમતી અને મહારાજ જતા. એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ નાના હતા ત્યારે નિયમિત દેવ મંદિરે દર્શન કરવા પોતાના ગામ ત્યાં ચાણસદમાં જતા. સંધ્યા આરતી હનુમાનજીના મંદિરે સ્વામી જતા અને ત્યાં પછી આરતી થઈ જાય પછી હરિદાસ નામના જે વૃદ્ધ સંત હતા એ રામાયણ કે મહાભારત વાંચે તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ત્યાં બેસતા. એક તો તેનું નામ શાંતિ. એ વર્ષો પછી હરિદાસ નામના એ સંતે એ વાત 35-40 વર્ષ પછી યાદ કરી કે આવી રીતે એક નાનો 8-10 વર્ષનો છોકરો ચડ્ડી પહેરીને મંદિરે નિયમિત આવતો અને મારી પાસે આ કથા સાંભળવા માટે બેસતો. તો જો આવી રીતે સ્વામીને પણ નાનપણથી આ બધું ગમતું. સંતોએ ઘણી બધી વાતો સ્વામીને પૂર્વાશ્રમની કે નાનપણની પૂછેલી અનેક પ્રસંગે. એમાં એક વખત સ્વામીએ વાત કરેલી, સ્વામી કે મને આમ દર્શને કરવા જવું નાનપણથી બહુ ગમતું. કોઈ કથા કરતું હોય તો હું સાંભળવા બેસતો.
સ્વામી કે હરિદાસ સાધુ હતા અમારે પૂજારી ચાણસદમાં, તે હિમાલય ગયેલા. તે કથામાં હિમાલયની બધી વાતો કરે કે ત્યાં બધા આવા તપસ્વીઓ છે, આવા યોગીઓ છે. તો સ્વામી કે મને પણ નાનપણમાં મન થઈ ગયેલું કે આપણે પણ મોટા થઈને હિમાલય જવું છે, ત્યાં આપણે પણ સાધના કરવા માટે જવું છે. અને પછી સ્વામી કે ત્યાં અમારે ચાણસદમાં પેલા ઊભી ભજન મંડળી આવતી, બેઠા બેઠા ભજન ના ગાય, ઊભા ઊભા ગાય, કલાક 2 કલાક 3 કલાક. તો સ્વામી કે હું મંજીરા લઈને એમની સાથે જોડાઈ જતો. અને પછી સંતોએ પૂછ્યું કે તમને આમ આવડતું વગાડતા? સ્વામી કે શરૂઆતમાં થોડું આમ ના ફાવે, પણ પછી ફાવી જાય. ઘણી વખત આખી રાત ભજન મંડળી ઊભા ઊભા ભજન ગાય, તો આ નાનકડો શાંતિ એ પણ આખી રાત ઊભા ઊભા ભજન ગાય. સ્વામી કે કોક બાજુના ગામમાં એ લોકો અડધી રાત પછી જાય તો હું ભેગો જાઉં, સવારે પછી ત્યાંથી ચાલતો ચાલતો ઘરે પાછો આવું. તો જો નાનપણથી એમને ભજનનો આટલો ઉત્સાહ, એક વેગ અંતરમાં હતો, એટલે શ્રીજી મહારાજે એક સાધક તરીકે ભગવાનનું ભજન આપણે અંતરમાં કરવું જોઈએ અને દ્રઢ થવું જોઈએ, એવી જે ભૂમિકા ભજવીને આપણને પ્રેરણા આપી છે, એમ આપણા ગુરુવરી એ પણ એક અનાદિ સિદ્ધ છે શ્રીજી મહારાજની જેમ, પણ એમને પણ એક સાધક તરીકે સારી ભૂમિકા ભજવીને આપણને પ્રેરણાઓ આપી છે. આ તો એક ભજન સંબંધી વાત કરી, પણ શ્રીજી મહારાજને નાનપણમાં વ્રત નિયમ ગમતા, તપ ગમતું. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પણ ખૂબ નાનપણથી વ્રત નિયમ અને તપને બધું ગમતું, એટલે એક સાધક તરીકે એમને ખૂબ બધી ભૂમિકાઓ ભજવી છે. ત્યારથી માંડીને એક સિદ્ધ સંત તરીકે શ્રીજી મહારાજે પોતે સિદ્ધ સત્પુરુષ છે એવી વાતો પોતાની કરી છે સ્વરૂપ સંબંધી, એ આપણા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં પણ આપણને દેખાય છે. તો શ્રીજી મહારાજે પ્રથમનું 18મું વચનામૃત છે એમાં વાત કરી છે. મહારાજ કહે છે, અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર તેમને તો હું પકડી લઉં છું, જેમ સિંહ બકરાને પકડે છે તેની પેઠે તે અંતઃકરણને હું પકડું છું. કેટલી સિદ્ધ દશા કહેવાય. આપણને તો ખબર જ નથી કે આપણું મન ક્યાં કહેવાય, ચિત્ત શું કહેવાય, ખબર જ નથી હોતી આપણને. તો આ જાગ્રત અવસ્થામાં ખબર નથી હોતી, તો સ્વપ્ન સુષુપ્તિની તો વાત જ ક્યાં ગઈ? એમાં સુષુપ્તિ અવસ્થા તો ખાલી સાંભળવાની, શું હશે એ જ ખબર નહીં. ઘણા નીચે ને બિચારા ઊંઘવા ગયા હોય ને તો ઊંઘ્યો હોય નોર્થ સાઉથ, અને ઉઠે ત્યારે સવારે ઈસ્ટ વેસ્ટ ઉઠે, એવું હોય. આમ પથારીમાં સૂતો ને સવારે આમ ઉઠે. ઘણા કે રાત્રે છે ને મચ્છર, પેલું પગમાં મચ્છર બહુ કઈડી ગયા, તો કે મચ્છરદાની બાંધી હતી ને તે, પણ રાત્રે મચ્છરદાનીથી એને પગ બહાર કાઢ્યો હોય, પછી કરડે કે નહીં મચ્છર. અરે કેવી રીતે ઊંઘવું એ આપણને ભાન નથી હોતું, ઊંઘમાં આપણું ઠેકાણું નથી રહેતું. તો સ્વપ્નમાં સુષુપ્તિમાં તો ક્યાંથી જાય? મહારાજે પ્રથમ 30માં દીનાનાથ ભટ્ટને કીધું, તમારા જેવો કોઈ બુદ્ધિશાળી હોય ને, 18,000 શ્લોક ભાગવતના મોઢે હતા, એને આખા દિવસમાં 2, 3, 4 સ્થૂળ સંકલ્પ થાય ને પકડ્યામાં આવે ને બીજાને તો પકડ્યામાં ના આવે. તો શું થઈ વાત કે જાગ્રતમાં પણ આપણને આપણું મન ક્યાં પર ઠેકાણ નથી હોતું, જાગ્રતમાં ખબર નથી હોતી. ઘણા આમ એને બિચારાના આંખની તકલીફ હોય તો આપણી સામે જોવે છે કે નથી જોતો આપણને ખબર ના પડે. તમે જોજો, આપણી સાથે વાત કરતા કરતા આપણી સામે જોવે છે કે બીજે જોવે છે. LLTT, લુકિંગ ટુ લંડન, ટોકિંગ ટુ ટોક્યો, એવું હોય. આમ જોઈને આમ વાતો કરે, આપણે મારી સામે જોવે છે કે ઇઝ અટેન્ડિંગ સમબડી એલ્સ, કોઈની સાથે વાતો કરે છે કે મારી સાથે કરે, એવું થઈ જાય. જાગ્રતમાં આપણા મનનું એવું હોય છે. પેલા બિચારાની તો આંખની વાતો કરી, આપણે મનનું એવું હોય છે. લુકિંગ ટુ લંડન એન્ડ ટોકિંગ ટુ ટોક્યો, LLTT કહેવાય બધા. બાઘાન જેમ જોયું, શું વાત પતી ગઈ, પૂરી થઈ ગઈ, ચાલો આખી વાત પતી કે શું પતી ગઈ વાત. એટલે એવું હોય છે. જાગ્રતમાં આપણા મનની ઠેકાણાની નથી હોતી વાતો. તો સ્વપ્ન સુષુપ્તિની વાત ક્યાં કે મહારાજ કેવું મારા મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારને પકડી લો. કેવી રીતે? વાઘ છે ને બકરાને પકડે એવી રીતે. બકરાની શું હાલત થાય વાઘ પકડે એટલે? તો ડિસ્કવરીમાં કે આ બધી વાઇલ્ડ લાઈફ ફિલ્મમાં ઘણા બધા જોઈએ છે, પકડે તો કેવું થઈ જાય, પેલો બિચારો છૂટવા સમર્થ રહે નહીં, 1 મિનિટમાં તને ફાળી ખાય. મહારાજ કે હું મારા અંતઃકરણની ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને છૂટી મૂકું ને મોકળી, તો અંતર સન્મુખ થઈ જાય. પરાણે મારે વિષયમાં અને બહાર પદાર્થમાં હરિભક્તોની સેવા ગ્રહણ કરવા માટે રાખવી પડે છે. અને આપણે એક્ઝેક્ટલી ધ રિવર્સ કેસ, પરાણે ખેંચીને બાંધીને રાખીને ત્યારે માંડ થિયેટર પસાર થાય ને ત્યારે મોઢું બીજી તરફ રહે. એમાં મનથી તો ફોટો પાડી લીધો એનો, જે XYZ, SRK, XYZ બધાનો મનથી તો ફોટા પાડી લીધા હોય 2, 4, અને છુટ્ટી મૂકીએ તો ઠેકાણું રહે નહીં, એમ જગત તરફ ને એના તરફ જતી રહે. પણ જો મહારાજની આ વૃત્તિ આપણને જોવા મળે છે, તો જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર એ એમના સંપૂર્ણ કાબુમાં છે, તો જ આવા સંત આવો એકાંતિક ધર્મ પૃથ્વી ઉપર પ્રવર્તાવી શકે અને લાખોના હૃદય ભેદી શકે. બાકી ડિફિકલ્ટ, શક્ય નથી. કોઈ સામાન્ય ધર્મગુરુથી આપણા સંપ્રદાયની ધર્મ મર્યાદા
એ પાડી અને પડાવી બહુ જ અઘરી છે. આ તો ગુણાતીત સત્પુરુષ સિદ્ધ સંત હોય ને, ત્રણેય અવસ્થાથી પર હોય ને, ત્રણેય ગુણોથી, તો જ આપણા સંપ્રદાયના ધર્મગુરુ તરીકે રહી શકે, બાકી નોટ પોસિબલ. અને શ્રીજી મહારાજ જ્યાં બધી વાતો કરતા હતા કે હું મારા મન બુદ્ધિ ચિત્તાંકારને પકડી લઉં છું, એ સામે બધા કઈ ગામડાના લોકો બેઠેલા. નિત્યાનંદ સ્વામી 4 વેદના ભણેલા, બ્રહ્માનંદ સ્વામી જતી અષ્ટાંગ બ્રહ્મચારી, બ્રહ્મચર્ય જેને સિદ્ધ હતું. પછી આ મુક્તાનંદ સ્વામી સાધુતાની પરમ મૂર્તિ, સદગુણ બધા જ એમનામાં રહેલા. આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, શુકમુનિ, આવા બધા સંતો બેઠેલા. શ્રીજી મહારાજ સિવાય બીજા કોઈ આવી વાતો કરે ને એના મોઢામાં આમ જીભ ખેંચી જાય, ખબર છે. સામે બધા એક એક ભગવાન થઈને પૂજા ને એવા સંતો બેઠેલા. એની સામે એક 22 વર્ષનો છોકરો આવી વાતો કરે, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ જ કરી શકે, બીજા કરી શકે નહીં. એમ અહીંયા અત્યારે 770 અમે સંતો છીએ. હવે એમાંથી 500 સંતો ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ડોક્ટર્સ, એન્જિનિયર્સ છે. સારામાં સારું એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશન કે ફેમિલી કે કલ્ચરલ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવ્યા છે. જો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વર્તનમાં લેશ પણ ઉણપ જોવે ને તો કોઈ અહીંયા રહે નહીં, ખબર છે. બુદ્ધિથી તો આપણે 770 સંતોને કોઈ ટક્કર મારી શકે એમ નથી. એ તો હૃદયથી વર્તન જોવે ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું, ત્યાં હાથ જોઈને ઉભા રહે, ઓહ હી ઇઝ માઇલ્સ એન્ડ માઇલ્સ અહેડ ઓફ અસ, તો બધા રહ્યા હોય. અને આપણા હરિભક્તો તમામ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક વચને તમે લોકો લાખો ને કરોડો રૂપિયા આપી દો છો, એક એમનામ આપી દો છો, સામે સંત તરીકે એને વર્તન જોવો છો, એની સિદ્ધ દશા આપણને દેખાય છે. અને 85 વર્ષે એમની અલૌકિક સ્થિતિ એ આપણને દેખાય છે કે આખો સંપ્રદાય કેવી રીતે અજોડ રીતે ચલાવે છે. એટલે તમે બધા લાખો ને કરોડો રૂપિયાની સેવા કરો છો. બાકી કોઈને એમને 5 રૂપિયા તમે લોકો આપો એવા છો? અને અમે એમને કોઈના મોઢામાં, કોઈના ખોળામાં માથું મૂકી દઈએ એવા છીએ? આટલું પણ વર્તન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું લેશ માત્ર પણ આપણે કહી શકીએ જાહેરમાં કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વર્તનમાં એક તલ જેટલું પણ બ્લેક ડોટ કાઢી આપો તો પહેલા તો અમારા 770 સંતોના માથા ઉતારીને લઈ જજો. આપણા ગુરુ વિશે આપણે આ છાતી ઠોકીને વાત કરી શકીએ. તો જો આ એમના વર્તનમાં જ 1977ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પરદેશમાં જે વિચરણ કરેલું, ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વિચરણના જબરજસ્ત 2 વર્ષો, ક્લાઇમેક્સ એમના જીવનના, એ 1976 અને 77. 76ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ભારતમાં એક જ વર્ષમાં 728 ગામોમાં વિચરણ કરેલું. એટ અ સ્ટેગરિંગ રેટ ઓફ 2 વિલેજીસ પર ડે. રોજના 2 ગામ, 3 સભા અને 70 પધરામણી, નોન સ્ટોપ 1 વર્ષ સુધી. પ્રમુખ સ્વામી જોડે વિચરમાં જોડે ત્રીજે દિવસે તો આપણે જુવાન હોય ને તો આમ ઢીલા થઈ જઈએ. આપણે તો સ્વામી હવે ઘેર જવું એમ જાય, સાંઈ બહુ રહ્યા તમારી જોડે. 70 પધરામણીઓ ભેગો પડે એટલે રાત્રે એમને ગરબા રમવા માંડે ટાંટિયાના. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ઉંમર એ વખતે 56, 57. અને બીજા જ વર્ષે 77માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમેરિકામાં રોડે રોડ ખૂંદી વળ્યા. ન્યુયોર્કથી લોસ એન્જલસ બાય કાર ગયેલા. ખબર પડી ન્યુયોર્કથી એલે બાય કાર એટલે 3 કલાકનો તો ટાઈમ ડિફરન્સ છે. એટલે કેટલું થયું? બોમ્બેથી કલકત્તા, કલકત્તાથી બોમ્બે, બોમ્બેથી કલકત્તા, કલકત્તાથી અડધે એમપી રાયપુર સુધી આવો, એટલું ન્યુયોર્કથી એલે થયું. બાય કાર જવાનું હોય તો આ કેળના મણકા છૂટા પડી જાય, ખબર છે. સાંધા બધા ઢીલા પડી જાય. અને રાતો રાત, આખી રાત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ગાડીઓમાં ટ્રાવેલિંગ કરેલું છે. આપણા હરિભક્તો પાસે ઇનફ હતું નહીં ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પ્લેનમાં ફેરવી શકે. એટલે બધે પ્રમુખ સ્વામી ગાડીમાં પધરામણી કરી. વચ્ચે જે ટાઉન આવે, વિલેજ આવે, એકલ દોકલ હરિભક્ત રહેતા હોય બધાને ત્યાં પધરામણી કરવાની. એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જાતે ગાડીમાંથી નીચે ઉતરીને પબ્લિક ટેલિફોન સર્વિસમાંથી ફોન કરીને હરિભક્તના સરનામા જાતે લેતા હતા. એવી રીતે આ સંપ્રદાય એમને વધાર્યો છે. અત્યારે આમ આપણે મર્સિડીઝ કાર ને ભવ્ય સિંહાસન ને બધું દેખાય છે, પણ એમને જે હાર્ડ વર્ક કર્યું છે આ સંપ્રદાયના અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેટસ છે BAPS નું, એ લાવવા માટે એમનું લોહી ને પાણી એક થઈ ગયા. તો 77માં આવું વિચરણ સ્વામીએ કર્યું. સારંગપુર નવદીક્ષિત સંતો ઉપર એક પત્ર સ્વામી લખેલો. સ્વામી કે સંતો, કેવળ જોગી મહારાજની કૃપાથી આ વિચરણ થાય છે, બાકી અત્યારે તો જ્યાં દાંતણ ત્યાં દીવો ને, દીવો ત્યાં દાંતણ ને એવું થાય છે. બીજું વાક્ય સ્વામી લખ્યું કે રાત્રે બધા ઉતારે ભેગા થઈએ ને ત્યારે સંતો કોઈ એકબીજાને જેસવણ કહેવા નવરા થતા નથી. ગાદલું ઓસીકું લઈને જે સંતને જ્યાં ખૂણો મળે ત્યારથી સુઈ જાય. કોઈ નવરું થતું નથી એકબીજાને જેસવણ કે, એવા બધા થાકી જાય. સવાર ઉઠીને પાછા બધા તૈયાર થઈને ગાડીમાં બેસી જવાનું, વિચરણ ચાલુ. આ બધાની વચ્ચે સ્વામીએ લખ્યું, સ્વામી કે દેશ પરદેશમાં બધે ફરીએ છીએ પણ મન તો મહારાજની મૂર્તિમાં રાખીએ છીએ. જો આની સિદ્ધ દશા આ લખેલું છે સ્વામીએ કે દેશ પરદેશમાં બધે ફરીએ છીએ પણ મન તો મહારાજની મૂર્તિમાં રાખીએ છીએ. અને આપણને સાક્ષાત દેખાય છે.
1974 પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ફર્સ્ટ ટાઈમ અમેરિકા ગયેલા અને ન્યુયોર્કમાં એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ જોવા માટે હરિભક્તો સાઇટ સીઈંગમાં લઈ ગયા. સ્વામીની તો ઈચ્છા નથી. સ્વામી કે બધા સંતો હરિભક્તોને લઈ જાઓ. ના ના બાપા તમે આવો, દ્રષ્ટિ કરો, ન્યુયોર્કમાં બધા સત્સંગ થાય. લઈ ગયા સ્વામીને એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ. 110 માળનું મોટું બિલ્ડિંગ છે અને આમ આવું ફર્સ્ટ જાયન્ટ સ્ટ્રક્ચર દુનિયાનું. ઉપરથી આખું ન્યુયોર્ક શહેર બતાવ્યું સ્વામીને. પાછા નીચે આવ્યા. આમ સામે ઉભા રહીને તો ન્યુયોર્ક એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ જોવાયું જ નથી. આમ પાગ ઉપર હાથ રાખીને આમ જોવું પડે તો પાગ પડી જાય. સામે ફૂટપાથે જઈને જોવું પડે. પછી ગાડીમાં બેઠા ને એટલે પેલા હરિભક્તે પૂછ્યું સ્વામીને, જે ડ્રાઈવ કરતા હતા ને, કે સ્વામી આમ કેવું લાગ્યું? કારણ કે ઇન્ડિયામાં તો એ વખતે એવું કઈ બિલ્ડિંગ હતું જ નહીં. કે સ્વામી કેવું લાગ્યું? અને સ્વામી આમ વળતો પ્રશ્ન પૂછ્યો. સાંઈ કે આ શેનું બનેલું છે? પેલા આશ્ચર્ય થયું, બાપા એ તો આ રેતી ને ચૂનો ને સિમેન્ટ ને લોખંડ ને પથ્થર ને એનું બનેલું છે. સ્વામી કે આપણા દેશમાં શાના બને છે? બાપા ત્યાં એ તો એના જ બનતા હોય ને, રેતીના ને ચૂનો ને સિમેન્ટના ને લોખંડના ને. સાહેબ કે બસ તો આપણા દેશમાં નાના ઢગલા ના એક જરા મોટો ઢગલો છે. કેટલું સાંખ્ય જ્ઞાન, કેટલું સાંખ્ય જ્ઞાન. હવે આ વાત એ ન્યુયોર્ક એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગનો આર્કિટેક્ટ કે ડિઝાઇનર કે સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર કે બિલ્ડર સાંભળે તો ચારે ચાર ભેગા થઈને ઉપરથી પડીને આપઘાત કરે. બોલો, ખાડા કે સિમેન્ટ રેતીનો મોટો ઢગલો છે અને કે એસ્થેટિક્સમાં સમજણ પડાશે કે નહીં, એવું થઈ જાય. પણ જો મોટા સંતની દ્રષ્ટિએ ગુણાતીયંશે શું લખ્યું કે આ લોક ને આ લોકનો વ્યવહાર બધો ધૂળ છે. મોટા સંતની દ્રષ્ટિએ તો એને કોઈ ફેર પડતો જ નથી. પેરિસમાં એફિલ ટાવર ઉપર સ્વામી લઈ ગયા. બાપા દ્રષ્ટિ કરો પેરિસ શહેર ઉપર. અને સાંજે આખું પેરિસ શહેર આવે. પેરિસ તો શહેર સહેલાણીઓ માટે નંબર 1 ટુરિસ્ટ સ્પોટ એન્ડ ઇવનિંગ ઇન પેરિસ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને લઈ ગયા ઉપર અને આખું પેરિસ શહેર ઉપર દ્રષ્ટિ કરાઈ. વળતા પાછા આવતા હતા ને તો આપણા જેવા ભેગા હોય સંતો હરિભક્તો, પેલું જોયું, પેલું જોયું, પેલું જોયું, ચર્ચા કરતા હતા. મોટા પુરુષને છે ને કદાચ તમને માયાના દર્શન કરાવે પણ અંદર પેસવા ના દે. એને એમાં પ્રત્યક્ષ હાજર હોય તો પેસવા દેતા હશે અંદર કશું? સ્વામી કે કેપી સ્વામી ભેગા હતા કે કેપી હરે કીર્તન ગાવ, જોગી જોયા જોવાનું કાંઈ ના રહ્યું. કીર્તન ગવડાયું, કોઈને ચર્ચા જ ના કરવા દીધી. ઉતરીને છેક નીચે લિફ્ટમાંથી ઉતરીને કાર સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી કીર્તન ગવડાયું. સ્વામી કે જો કદાચ આપણે હરિભક્તોની ઈચ્છા છે એટલે જોઈ લઈએ, એનો વાંધો નહીં, અહીં કશું પેસવું જોઈએ નહીં. 12 લોકમાં બધે હરીએ ફરી અમને સંતોને મહારાજે વાત કરી છે, સ્વામીએ પણ આ પ્રસંગે કરી. સાહેબ કે આપણે લોકમાં બધે હરીએ ફરીએ, જોઈએ, ઉઠીએ, બેસીએ, બધું એ બધો બહારનો વ્યવહાર. અહીં એક શ્રીજી મહારાજને એક પ્રમુખ સ્વામી, there is no third space for anybody. કોઈ માટે જગ્યા જ નથી. આપણા બધા માટેની આ વાત. તો એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ થયો કહેવાય. તો સ્વામી કે અહીં પેસવા દેવું નહીં. સ્વામી કે એક જોગી મહારાજને જોયા, પૃથ્વી ઉપર બીજું કોઈ જોવાનું રહ્યું નહીં. પછી બીજું કંઈ જોવાનું નહીં. રૂપથી માંડીને ગુણ સુધી, રૂપથી માંડીને ગુણ સુધી એક સત્પુરુષને જોઈ લીધા પછી જોવાના જ નહીં. પછી શું હવે મિસ્ટર યુનિવર્સ કે મિસ યુનિવર્સ જે હોય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જોયા પછી એમાં કશું બાકી રહ્યું નહીં. એક જોગીને જોયા, બીજું કશું જોવાનું રહ્યું નહીં. આ કીર્તન એટલે બનાવ્યું છે. અને આ તો આખા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ફેસ, એના એક્સપ્રેશન, ધ આઈઝ ઓફ પ્રમુખ સ્વામી, એની ઉપર તો પારાયણ થાય છે. આપણે તો ટાઈમ નથી 5 દિવસમાં પણ આ તો વાત કરીએ. ધ આઈઝ ઓફ પ્રમુખ સ્વામી, ધ ફેસ ઓફ પ્રમુખ સ્વામી, ધ સ્માઇલ ઓફ પ્રમુખ સ્વામી, એની પર તો પછી 3 દિવસની પારાયણ થાય છે. લોકો એમની એક સ્માઇલથી સત્સંગી થયા હોય. એકવાર પ્રમુખ સ્વામી આમ સામું જોયું હોય અને સાધુ થઈ ગયા હોય. એકવાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આંખો જોઈ હોય અને લોકોએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આંખોના એક્ઝિબિશન ફોટોગ્રાફી કરેલી, ખબર? તો શું આ બધા મિસ્ટર યુનિવર્સને જોતા હશે? છે જો જોવા જેવા એક આ છે. એટલે રૂપથી માંડીને ગુણ સુધી, રૂપથી માંડીને ગુણ સુધી જોગીને જોયા જોવાનું કાંઈ ના રહ્યું રે. એ બધી વાતો છે. પણ જો એટલે આવી રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અંતરમાં પણ જગતનો કોઈ લેશ માત્ર અંશ નથી. એમને પણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એમના કાબુમાં જ છે. તમે જો એટલે જ આ પંચવર્તમાન દ્રઢ પાળે છે. એ પંચવર્તમાન સંબંધી તો ઘણા બધા પ્રસંગો આપણે ઘણી વખત જાણ્યા છે, જોયા છે, સમજ્યા છે. એટલે આપણે બહુ નિરૂપણ નથી કરતા. પણ જો એમને જરાય જગત પ્રત્યે આસક્તિ નહીં, ખાલી એક મુદ્દો તમે લો, એમનું નિસ્વાદી વર્તમાન. તમારામાંથી કેટલાય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જમતા જોયા છે? આંગળી ઊંચી કરો. ઘણા બધાએ જોયા છે. ભોજન દર્શનમાં બધાના વારા આવી ગયા છે. નજીકથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જમતા જોયા છે. આખો ઠાકોરજીનો થાળ પડ્યો છે, એની વચ્ચે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શું જમે છે? એ થાળ જો ભૂલથી આપણને આપી દીધો હોય ને તો ઉટકવાની જરૂર ના પડે. ભૂલથી જો આપણા હાથમાં આવી ગયો હોય તો ઉટકનારને આપણે કોઈ તકલીફ આપીએ નહીં. બિચારાને ખોટી મહેનત નહીં ને, ચાટીને ચોખ્ખો કરી નાખીએ. એવો ઠાકોરજીનો થાળ વલ્લભ સ્વામીનો હોય છે.
વલ્લભ સ્વામીની ખાલી તમે ગરમ બટાકાનું શાક ને ફૂલકા અથવા તો રોટલી ને દાળ જમો ને તો તમારા ઘરે ઝઘડો થાય, કારણ 25 વર્ષમાં આવી દાળ ને કਦੇ ખવડાઈ નથી. એવી વલ્લભ સ્વામીની રસોઈ છે ઠાકોરજીની થાળની. એ થાળ બાજુ પડ્યો હોય છે, એમાંથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શું જમે છે? પેલા રોટલી, એ પણ કોરી, મગ, શાક સામાન્ય, દાળ, એ પણ સેવક સંઘ જે પત્તરમાં મૂકે એ જમવાનું, એથી જ જમતા હોય છે. આખો થાળ બાજુ પડ્યો હોય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો થાળમાં આમ હાથ લાંબો થતો કોઈ જોયો છે? આમ હાથ આટલો હાથ લાંબો થતો નથી ને આપણે જમવા બેઠા ત્યારે આપણું જેસીબી કેટલું લાંબુ થાય છે, આમ વચ્ચેથી ઉપાડે છે. આ તો પ્રથમ 67માં શ્રીજી મહારાજે લખ્યું છે કે અનુતાપ ને પરિતાપ કરવો. અનુતાપ ને પરિતાપ કરીએ ને તો સત્પુરુષના ગુણ આપણામાં આવે કે હું આટલો લો લેવલ પર છું ને સત્પુરુષ આટલા હાઈ લેવલ ઉપર છે, એનામાં આટલા ગુણો છે ને મારામાં આટલા દોષો છે. એ અનુતાપ ને પરિતાપ કરીએ ને તો ઓવરહેડ ટેન્કમાંથી નીચે નળમાં થોડું પાણી આવે. એ ડિફરન્સ સમજી લેવો પડે આપણે, તો આપણને ખબર. જો એમને હાથ લાંબો થતો જ નથી અને પાછા જમતા જમતા લોકોને એટેન્ડ કરવાના. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ જોબ. જમતા જમતા તમે ટીવી જોઈ શકો, કારણ કે યુ આર ઓન ધ રિસીવિંગ એન્ડ ને, તમારે બધું રિસીવ જ કરવાનું. જે થ્રો કરે તમારે કોઈને અટેન્ડ કરવાના હોય, એનું સાંભળવાનું હોય, એને રિસ્પોન્સ આપવાનો હોય, એને સ્માઇલ આપવાની હોય તો ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. બહુ જ અઘરું છે સતત. કોઈક વખત તમે પાર્ટીમાં જમતા ત્યારે કોઈકના મસીલો ના તે કરલો એ અલગ વાત છે, પણ આ તો પેલો બાળ મંડળવાળા ઉભો થઈને પ્રવચન કરે ને, પેલો નિરૂપણ કરે ને, પેલો કિશોર મંડળવાળા રિપોર્ટિંગ કરે ને, કોન્સ્ટન્ટલી પ્રમુખ સ્વામી એને અટેન્ડ કરવાનો જમતી વખતે. પાછું એને શું હોય કે સ્વામી મારી સામે જોવે. કાર્યકરની અપેક્ષા શું હોય, અને હોય કોઈને પણ, આપણા ગુરુ હરિ છે ને આપણા પ્રાણ છે, એટલે આપણને સહેજે એવી ઈચ્છા રહે કે મારી સામું એ જોવે. તો એ પાછી એની ઈચ્છા પૂરી કરે. સ્વામી આમ જમતા જમતા આપણે તો જોયા છે ને, આમ જ જમતા હોય છે, આમ રિપોર્ટ આમ જમે, આમ જમે. એની સાથે કોન્સ્ટન્ટ એટેન્ડ કરે. એકવાર ઘરે ટ્રાય કરી જજો, જમતા જમતા કોકને એટેન્ડ કરવાનો એકવાર ટ્રાય કરી જજો. તમારો છોકરો રિપોર્ટ દેખાડવા આવે ને કે આ મામા હમણાં જમ્યા પછી જોઉં શાંતિથી. જમતી વખતે આપણને ડિસ્ટર્બન્સ ગમે જ નહીં. બહુ જ અઘરું. તમે જો, અને એમાંય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોઈ વખત એકલા જમવા બેસે, સામે આપણે બધા 70-80 જણા નથી બેઠા હોતા, 100 જણા, અને 100 જણા શું કર્યા કરે? આમને આમ સ્વામીની સામે જોતા હોય, ભોજન દર્શન. અને તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરી જોજો, તમે જમતા હોય કોઈ 2 જણા તમારી સામે ધારી ધારીને જોતા હોય ને આમને, બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આમ એકવાર કોળિયો લઈને જોઈએ કે અમારી સામે જોવે, બીજી વાર આમ જોવે, અને ત્રીજી વાર આમ ફરી જાય ગોળ. કોકની જોડે વાતો કરવા માંડે ને, કોકની જોડે વાતો કરે, પછી કઈ વાતો કરવા માંડે, કાં તો ગળામાં ઉતરે નહીં, ખબર છે આમ કોળિયો કે આનું મારી સામે કેમ જોવે છે. એમના બસ સ્ટોપ ઉપર ઉભા ને કોઈક જોતું હોય ને તો પાછું ગમે, આમ પાછું હરખો થઈ જાય કરી. બસ સ્ટોપ ઉપર ઉભા ને કોઈક જોતું હોય ને તો પાછું ગમે કે હારું મારામાં કંઈક હરખું લાગે છે આ બધું, તે લોકો મારી સામે જોવે છે. પણ જમતા જમતા કોઈક જોવે ને તો ઇટ્સ અ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ. આમ 2 વાર જોયું કે મારી સામે જોવે છે, તો પેલા બાજુ ઉભો ને યજમાન, પેલા 2 જોવે છે ને થાળી પકડાઈ દેતો, પેલા 2 મારી સામે જોવે છે ને થાળી એક પકડાઈ દો કે તો જોતા બંધ થાય, ભૂખ્યા લાગે છે, જમાડ દો એને. તો સ્વામીને તો આમ 70 જણા આમને આમ બેઠા હોય. યુ ટ્રાય ઇટ. કોળિયો નહીં ઉતરે મોઢામાં. જો આ તો અત્યંત નિસ્વાદી વર્તમાનો જે વ્યક્તિ સ્વાદ માટે ન જમતી હોય ને એ જ આટલી પ્રક્રિયામાં નોર્મલ રહી શકે, સ્ટેબલ રહી શકે. બાકી આપણને ફાવે નહીં, ગમે નહીં, બહુ જ અઘરું છે. જો સ્વામી જમી શકે છે, અને સ્વામીએ કોઈ દિવસ ઓર્ડર નથી આપ્યો. સેવક સંત ભેગા ભેગા બીમાર હોય ને અને સ્વામીને કે બાપા આ તમે કંઈક ઢીલી ખીચડી બનાવીએ કે કંઈક મગ બનાવીએ, કોઈ દિવસ નહીં. બીમાર હોય પલંગ ઉપર સૂતા હોય બીમાર અવસ્થામાં સેવક સંત પૂછે સ્વામી કે ઠાકોરજી માટે બનાવો, જે બનાવવું એ જે થાળમાં આવશે હું જમી લઈશ. કોઈ દિવસ કહેવાનું નહીં, ઓર્ડર જ નહીં આપવાનો કે આ બનાવો. અને આપણે તો આંખ બંધ કરીને હવામાં ફાર કરે કે પૃથ્વી ઉપર કોઈ ઢોકળા બનાવતા આવડે છે? એટલે પૃથ્વી ઉપર નહીં, આ ઘરમાં જઈને આવતા હોય બનાવો એમ બોલ ને. પૃથ્વી પર કોઈ ઢોકળા જોયા છે? હાંડવો જોયો છે? પૃથ્વી પર કોઈ મઠિયા બનાવતા આવડે છે? એટલે આવડે જ છે બધા, તારે ખાવા જ બોલ ને. સ્વામીએ કોઈ દિવસ ઓર્ડર આપ્યો નથી. બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી આપણી સંસ્થાના હેડ કુક કહેવાય. ઉત્સવ સમયમાં બધા રસોડાની મુખ્ય જવાબદારી હોય. લાખ માણસનું રસોડું 1 મેન શો કરે છે. બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી છે ને એને બધી આઈટમ બનાવતા આવડે છે. આપણા સંસ્થાના બધા મુખ્ય ભંડારી સંતો એમના હાથની જે તૈયાર થાય. આપણે આનંદ વિહારી સ્વામી છે ભંડારી, અત્યારે ધમધોકાર કામ સુરતનું ચાલે છે. અને ગઈકાલે આપણે 200 કીટ મોકલીને રોજની અત્યારે કીટ ટ્રક ભરીને સુરત સામાન મોકલવાનો છે. બાપાની આજ્ઞા થઈ છે એટલે આજ સવારથી વાંચી ગયા છે. ત્યાંથી બધી અનાજની ખરીદી અહીંથી બધું આવશે, પેક થશે. આ બધા આટલા એક્સપર્ટ થયા
એ બધા બ્રહ્મતીર્થ સ્વામીના હાથ નીચે તૈયાર થયા છે. અત્યારે મુંબઈ મંદિરમાં 10,000નું રસોડું કરવાનું હોય ને તો અમારા આનંદ વિહારી સ્વામી પેટનું પાણી ના હાલે. અને અત્યારે તમને કીધું કાલ તમારે ત્યાં 5 સંતન 10 હરિભક્તો જમજો, પારણમાંથી ઉભો થઈને ભાગે, હારું કાલ 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 કરતો થઈ જાય. અને આ બધા એવા ભંડારી સંતોના હાથ નીચે તૈયાર થયેલા છે આખી સંસ્થામાં. એક્સપર્ટ કુક છે સારંગપુરના. આમ મોટા મોટા રંગેણા ચડ્યા હોય ને, આમ આવડા મોટા મોટા તપેલા દાળના શાકના, તો પેલો રસોઈયો ભેગો હોય ને આમ મુઠ્ઠા ભરી ભરીને હળદર ને મીઠું નાખે. એ નાખતા હોય ને બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી તો આપણને મૂંઝવણ થાય કે આ બધું ખારું ખાટું તીખું થઈ જશે. ઉકળતી દાળના કલર જોઈને મસાલા કરે છે. એક્સપર્ટ છે બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે 1988માં 10 મહિના ઠાકોરજીનો થાળ કરીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની બાજુમાં બેસાડીને 10 મહિના જમાડ્યા. એ 10 months એટલે 300 days એપ્રોક્સિમેટ ગણો ને, એટલે 3 વખત 900 વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની બાજુમાં બેસીને જમાડ્યા, જાતે પીરસીને. આવા એક્સપર્ટ વ્યક્તિ પણ સારંગપુરમાં આવ્યા અને 2 દિવસ સુધી રાત્રે સભામાં એમને રિપોર્ટ આપેલો. સંતોએ પૂછ્યું એમને કે આમ 10 મહિના સુધી તમે સ્વામીને બાજુમાં બેસીને જમાડ્યા, તમારા જેવા એક્સપર્ટ વ્યક્તિએ કે તો સ્વામીને શું ભાવે છે, આ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી રડી પડ્યા. લિટરલી રડી પડ્યા. 5 મિનિટ સુધી બોલી ના શકે. મેં 10 મહિના સુધી ખૂબ ટ્રાય કર્યો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને શું ભાવે છે. પરવલનું શાક બનાવીને મૂકીએ અને બીજી ચમચી મૂકીએ જમે, ત્રીજી ચમચી મૂકીએ તો પત્ર મૂકી ગયેલા થોડું જમે, પછી ના પાડ દે. અને પાછો 2 દિવસ પછી એવું ને એવું પરવલનું શાક બનાવું ને તો ના પાડ દે, અડે જ નહીં. ત્યારે આપણને થાય ના પરવલનું શાક તો નથી ભાવતું, કંઈક બીજું ભાવતું. એક્સપેરિમેન્ટમાં 10 મહિના પૂરા, ખબર જ ના પડી. કેટલા નિસ્વાદી પુરુષ હશે. આપણી સાથે કોઈક એક જ વ્યક્તિ એક જ વખત જમવા બેસે, ત્રીજી વખત બટેટા ઉપર આપણો હાથ પડે એટલે શું ખબર પડે પેલાને કે આને બટેટા વડા ફરસાણ ઉપર જરા રુચિ લાગે, ઠપકાર 2 વધારે મરચા હશે. એક જ વાર આપણી સાથે કોઈક જમે ને આપણી રસ રુચિ ખબર પડી જાય એને. 10 મહિના સુધી ભેગા જમાડ્યા હોય અને ખબર ના પડે કે એને શું ભાવે છે. કેટલું નિસ્વાદી વર્તમાન. તો હજુ આપણે તો આ એક વર્તમાનની વાત કરીએ, બધા જ વર્તમાન નિષ્કામી, નિર્લોભી, નિસ્વાદી, નિસ્નેહી. તો જો એના મન ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ઉપર જબરદસ્ત કાબુ છે, એને એના ભાવ જ નથી. નિષ્કામી વર્તમાન તમે જો, મહારાજે લખ્યું પ્રથમ 67માં કે દેશ પરદેશમાં ફરે છે. આજે લાખો સત્સંગીઓ, નાના મોટા ભાઈ ભાઈ બધા એમની સામે હાથ જોડીને ઉભા રહે છે. એ કે પ્રમાણે કરવા તૈયાર છે, તો પણ લેશ માત્ર સંસારના સુખને ઈચ્છતા નથી. જો આ લક્ષણ લખ્યું છે એ દેખાય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દેશ પરદેશમાં ફરે છે. આ સંબંધી સ્ત્રી ધનના ત્યાગમાં કઈ ફેર પાડે છે કે વેન યુ આર ઇન રોમ યુ મસ્ટ બી રોમન, એવું થઈ જાય છે પ્રમુખ સ્વામીને? એવું કશું જ થતું નથી. 96માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ન્યુયોર્કમાં હતા અને યુનાઇટેડ નેશન્સના સેક્રેટરી જનરલ, અત્યારે કોફી અનાન, જે વખતે બુત્રોસ ગાલી હતા આફ્રિકન. તો ગિરીશભાઈ આપણા પીઆરના છે, એમણે બુત્રોસ ગાલીની મંદિરે મુલાકાત ગોઠવી દીધી. યુવક મંડળના કાર્યક્રમમાં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આવવાના હતા અને ઉત્સાહમાં આવી ગયા, કારણ કે આવા મોટા માણસ તો આપણા સંપ્રદાયમાં કોઈ દિવસ આવેલા જ નહીં. એનું સ્ટેટસ તો અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ જેવું કહેવાય, યુનાઇટેડ નેશન્સના સેક્રેટરી જનરલ. તો બુત્રોસ ગાલી આવવાના હતા. બાપા જમતા હતા, ગિરીશભાઈ આવ્યા અને બાપાને વાત કરી. બધા સંતો બેઠેલા કે સ્વામી બુત્રોસ ગાલી યુનોના સેક્રેટરી જનરલ આવવાના છે. વિવેક સાગર સ્વામી ખુશ થઈ ગયા, કેસી કાકા ખુશ થઈ ગયા. સ્વામીના ચહેરા ઉપર એક લકીર ફરી નહીં. જો હી ડઝન્ટ ગેટ મૂડ, આટલા મોટા માણસ આવવાના છે અને કોઈ ના આવવાના તો ચિંતા નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જે આંતરિક સ્ટેબિલિટી છે ને, જબરજસ્ત છે. જમી રહ્યા પછી સ્વામીએ વિવેક સાગર સ્વામી, કેસી કાકા અને ગિરીશભાઈ બોલાવ્યા. સ્વામી કે આ ક્યારે આવવાના છે, શું આવવાના છે, શું વ્યવસ્થા, એ બધું પૂછ્યું. કે બાપા આવી રીતે પરમ દિવસે યુવક મંડળના કાર્યક્રમમાં આવશે. સ્વામી કે તમે તપાસ કરી કે એકલા આવવાના છે કે એની ભેગા કોઈ બાઈ છે? સ્વામી કે આવા મોટા માણસ હોય ને એની સેક્રેટરી હંમેશા બાય જ હોય, તમે તપાસ કરી? સ્વામીને કેટલી ખબર છે બોલો? સ્વામી કે આવો મોટો માણસ હોય ને એની સેક્રેટરી હંમેશા બાય જ હોય, તો એ ભેગી જ ફરતી હોય. સ્વામી કે અહીંયા આવે ને પછી આપણે ના પાડીએ ને બહાર ઉભી રહે, એને ખોટું લાગે ને એ પાછી એના સાહેબને કંઈક જુદું ચડાવે ને સાહેબને આપણને આપણા પ્રત્યે કુભાવ થઈ જાય ને. એ વખતે પાછું આપણું યુનોમાં આપણું જે કન્સલ્ટેટિવ સ્ટેટસ મળ્યું છે ને આપણે સોશિયો ઇકોનોમિક કાઉન્સિલમાં, એના પેપર્સ ચાલુ હતા, એની પ્રોસેસ ચાલુ હતી. હવે જો પેલી બાઈને ખોટું લાગે ને એના સાહેબને કંઈક ખોટું ભરાઈ જાય તો આપણી સંસ્થાને યુનોમાં પ્રતિનિધિત્વ ના મળે. આ તો રાજા વાજાનું વાંદરા, ગમે ત્યારે મન ફરી જાય. સ્વામી કે તપાસ કરો, ગિરીશભાઈ કે તપાસ કરો. તપાસ કરી તો એવું જ નીકળ્યું. તો સ્વામીને આવીને વાત કરી કે સ્વામી આવું છે. સ્વામી કે હું કહેતો હતો ને આવું જ હોય કે. ભાઈ સ્વામી શું કે? સ્વામી કે આમાં છે ને પછી એને બહાર ઉભી રાખીએ તેને ખોટું લાગે અને પછી સાહેબને ગમે તે ચડાવે. સ્વામી કે આમાં તો ચા કરતા પછી કેટલી ગરમ હોય, પેલી પાવર વધારે, હું આવા મોટા સાહેબની સેક્રેટરી છું. એટલે સ્વામી કે આપણે ના પાડ દો, નથી મળું. ગિરીશભાઈ કે આવા મોટા માણસને ના કઈ રીતે પાડવી? સ્વામી કે કહી દેવાનું સ્વામી બીમાર છે.
પણ કે બાપા તમે રોજ સાંજે સભામાં જાઓ બીમાર જેમ કેમ કેવું? કારણ કે આપણે હ્યુસ્ટન ક્યારે જવાનું છે? કે બાપા રવિવારે. કારણ કે આપણે એક દિવસ વહેલા જતા રહીએ. કહી દો સાહેબને સ્વામીને હ્યુસ્ટનનો કાર્યક્રમ થઈ ગયો, જતા રહ્યા. આટલા મોટા માણસને મળવાનું સ્વામીએ ટાળી દીધું. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે નિયમ આપેલો છે નિયમમાં ફેર પાડ્યો નહીં. તો જો આ સ્વામીની વિશેષતા છે. સ્વામીને આટલી બધી કી ટુ ધ સિટીને આટલા બધા સન્માનો મળ્યા છે. અમેરિકામાં 40 શહેરના કી ટુ ધ સિટી મળી છે. કેટલું મોટું સન્માન કહેવાય. એ શહેરની કી ટુ ધ સિટી એટલે એ શહેરના માનવંતા મહેનાન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ થઈ ગયા. કે ન્યુયોર્કની મળી કી ટુ ધ સિટી એટલે એનો મતલબ શું થયો? કે તમે પૃથ્વી ઉપર હયાત હો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, તમે ગમે ત્યારે ન્યુયોર્ક આવો ત્યારે તમે અમારા સ્ટેટ ગેસ્ટ છો. તમારી અને તમારી સાથે એન્ટુરેજમાં 25 વ્યક્તિઓ એને રહેવાની, જમવાની, ફરવાની વ્યવસ્થા સ્ટેટે કરવી પડે. આ સન્માન છે કી ટુ ધ સિટીનું. ખાલી પેલી લાકડાની મોટી ચાવી પકડાઈ જાય એવું નથી હોતું. એની પાછળનો આટલો અર્થ હોય છે. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કોઈ દિવસ સન્માન લીધું જ નથી. હી નેવર કેર્સ ફોર ઇટ. એ કોઈ દિવસ કી ટુ ધ સિટી લેતી વખતે એમ નથી બોલ્યા કે ધીસ ઇઝ માય અચીવમેન્ટ, આ મારું અચીવમેન્ટ છે. મોટા મોટા ધર્મગુરુઓ બોલી ગયા છે પરદેશમાં. ટેમ્પલટન એવોર્ડ મળ્યો એક મોટા ધર્મગુરુને ઇંગ્લેન્ડમાં. તો આમ તો વ્હાઇટ જબ્બો લેંગો પહેરતા હતા, ધોતી પહેરતા હતા ઇન્ડિયામાં. ત્યાં ટેમ્પલટન એવોર્ડ લેવા માટે ગયા ત્યારે 3 પીસ સૂટ ગોઠવી દીધો અને ટેમ્પલટન એવોર્ડ રિસીવ કર્યો. ત્યારે સ્ટેજ ઉપરથી બોલી ગયા કે ધીસ ઇઝ માય અચીવમેન્ટ. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે શિકાગો અને હ્યુસ્ટનની પ્રતિષ્ઠા કરી, દિલ્હી અક્ષરધામ ઓપનિંગ કર્યું, ત્યારે બોલ્યા નથી કે ધીસ ઇઝ માય અચીવમેન્ટ ઇન 5 years. જોગી મહારાજના આશીર્વાદ, સ્વામી આપને કિયા, આપકા ઐશ્વર્ય હૈ. બધા આવીને આવું જ બોલતા હતા. તો સ્વામી શું કહે? યોગી મહારાજની કૃપાથી થયું છે, મહારાજના આશીર્વાદથી. આ સંતોરી ભક્તો, અમે કાંઈ કર્યું નથી. કેટલું નિર્માનીપણું. અને આપણે તો કામ ન કર્યું અને કોઈક જશ આપવા માંડે ને કે ખરેખર તે લગ્ન પ્રસંગે ભત્રીજા ત્યાં મારો ભાઈ હાજર હતો એટલે, બાકી તો થાત નહીં. તો મનમાં આપણને ગલગલિયા થવા માંડે. ખરું બરોબર, હું જો હોત ને તો આવડા પૈણા જ નહીં કોઈ દાડો. ઘણાને એવું થઈ જાય. એવું બોલે, એવું બોલે તો જાણે પેલાને એમ જ અહેસાસ કરાવે કે જો આ ના હોતા તારે લગ્ન જ ના થાય. એટલું બધું જાણે આખો લગ્નની જવાબદારીને સંભાળ્યો ને એવું વર્તન કરે. અને પછી સત્સંગીઓ તો કોઈ આપણે વખાણ કરતા હોય તો આપણે અંદરથી ગલગલિયા થાય, બહારથી બોલીએ ના ના હવે તો થઈ ગયા ભગવાનની ઈચ્છા. પણ અંદરથી શું હોય? કેરી ઓન, કેરી ઓન. કારણ કે એમાં તો છે ને બહુ સુખ રહેલું છે. આમ મીઠા ગલગલિયા થાય ને, મીઠા ગલગલિયા થાય ને એવું કેરી ઓન કે એવું થઈ જાય મનમાં. જો આ નિર્માણી છે, આ સંતો અત્યંત નિર્માણી. રસશંકર શાસ્ત્રી કહેતા કે ભાગવતની 1000 પારાયણ એમણે કરેલી છે. એ કાયમ કહેતા કે નિર્માણીપણું એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પ્રભુદત્ત પ્રકૃતિ છે. શું વર્ડ વાપર્યા છે! ગોડ ગિફ્ટેડ નેચર. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પ્રભુદત્ત પ્રકૃતિ છે નિર્માણીપણું. નિર્માણીપણામાં તો અનબીટેબલ છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. તો જો આ પંચવર્તમાં જ્યારે આપણને ખબર પડે કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર એને આ સંત તો આવી રીતે પકડી લે છે, તો જો એને લેશ માત્ર અંતરમાં કોઈ જાતનો વિકાર નથી. સ્વામીને પૂછ્યું કે તમને સ્ત્રી સંબંધી કોઈ અનુભવ છે કે નહીં? સ્વામી કે ત્રિકાળમાંય નહીં. કોણ બોલી શકે આવું? 6 અબજની વસ્તીમાં કોઈ ના બોલી શકે. અમારી સાથે વિદ્યાનગર હોસ્ટેલમાં અમે કોલેજમાં મળતા હતા ત્યારે અમારી સાથે મારો રૂમ પાર્ટનર હતો મુકેશ થાનકી. આમ સત્સંગી છોકરો, અત્યારે ત્યાં વાપીમાં પ્રોફેસર છે. આ પ્રસંગ જયારે બન્યો ને પછી બાપા ફરતા ફરતા વિદ્યાનગર આવ્યા. એક દિવસ જમતા હતા ને ત્યારે બધા બેઠા હતા સામે યુવકો, અને થાનકી વાત કાઢી અને બાપા સાથે બોલવામાં છૂટ છે કે બાપા મને એક જણાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને મેં એનો જવાબ આપી દીધો ત્રિકાળમાંય નહીં. તો બધા હસી પડ્યા, આમ આશ્ચર્યથી જોઈ રહ્યા. સ્વામી તો બહુ શાર્પ છે. પ્રમુખ સ્વામી ઇઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ અને વેરી શાર્પ. સ્વામી કે એને જવાબ તો આપ્યો ત્રિકાળમાં નહીં, પણ એને પૂછો જ ખરો પ્રશ્ન શું પૂછ્યું એને, એ અગત્યનું છે ને. તો કોઈ સંતે પૂછ્યું ભાઈ પ્રશ્ન શું પૂછ્યો, તે આવો જવાબ આપ્યો ત્રિકાળમાં નહીં. કે મને એક જણાએ પૂછ્યું સાધુ થઈશ. મને એક જણાએ પૂછ્યું તારે સાધુ થવું છે, શું જવાબ આપ્યો? ત્રિકાળમાંય નહીં. ત્રિકાળમાંય નહીં, ભૂલથી પણ નહીં, સપનું પણ નહીં. ડોન્ટ બ્રિંગ ધ સેફરન નિયર ટુ મી. આ ભગવું કપડું ભૂલથી પણ મારી સાઈટ રેન્જમાં લાવતા જ નહીં. એવું થઈ જાય. જો સ્વામીને તો આ ત્રણેય અવસ્થામાં આપણને જોવા મળે છે. ત્યારે જો જેવા શ્રીજી મહારાજ હતા, જેવા નિર્વિકારી હતા, જેવા નિર્વિષય હતા, એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપણને જોવા મળે છે. એટલા જ નિસ્નેહી, કોઈ પોતાના સગાવાલા પ્રત્યે આસક્તિ નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ભત્રીજાનો દીકરો અશોક એ અમારી સાથે ભણતો હતો. આજની તારીખમાં એ અશોક ત્યાં જંબુસરમાં રિક્ષા ફેરવે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સગા ભત્રીજાનો દીકરો અશોક આજની તારીખમાં એક સામાન્ય રૂમ રસોડાના ઘરમાં જંબુસરમાં રિક્ષા ફેરવે છે. એ પણ પેલી પેસેન્જર નહીં, પેલી ગુડ્સ કેરિયર હોય છે ને એ. નહીં તો આટલા મોટા ધર્મગુરુ હોય જેની સુવર્ણ તુલા અને પ્લેટિનમ તુલા થઈ હોય
જેણે 650 મંદિરો બાંધ્યા હોય, 70 થી વધારે હોસ્પિટલ, સ્કૂલ, હોસ્ટેલ, કોલેજીસ કર્યા હોય, અને એમના વચ્ચે હરિભક્તો લાખો અને કરોડો રૂપિયાની સેવા કરતા હોય, એના સગાવાલા આવી પરિસ્થિતિમાં રહેતા હોય. અત્યંત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના માતૃશ્રી, એમના મધર દિવાળીબા 1982માં ગોંડલ શરદ પૂનમનો ઉત્સવ કરવા માટે આવ્યા. ત્યાં કોઈ ઉત્સવમાં ઉતારા વિભાગમાં બેઠા હશે, ઓળખી ના શક્યા. આખી બપોર 3 કલાકે માજી 80 વર્ષની ઉંમરે ફર્યા, ત્યારે માંડ બપોરે 3 વાગે ઉતારો મળ્યો. સાંજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ફ્રૂટ લેતા હતા, ત્યારે બધી ઉત્સવની વાતો સંતો કરતા હતા, જુદા જુદા વિભાગોની વાતો. એમાં ઉતારા વિભાગની વાત આવી. એ બધો રિપોર્ટ આપ્યો કે બાપા આટલા હરિભક્તો ઉતારામાં આવી ગયા ને આટલા એક્સપેક્ટેડ છે. સ્વામી તો બધા સંતો પાસેથી એમની હેબિટ પ્રમાણે સમયની સેવાનો રિપોર્ટ લેતા હતા. એમાં એક સંતે વાત કરી કે બાપા એવા સમાચાર મળ્યા કે તમારા માતૃશ્રી એ 3 કલાક સુધી ફર્યા તોય કોઈ એને ઉતારો ના આપ્યો. આટલી વાત કરીને સ્વામીએ તરત મોઢું ફેરવી લીધું. સ્વામી કે સમયમાં બધું આવું જ હોય. વાત જ કાપી નાખી. સમયમાં તો આવું હોય, બધા ઘણા ભીડ ભેગી થઈ હોય. નહીં તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સેજ સિરિયસ ના થઈ જાય. બીજા કોઈ હોય તો ધર્મગુરુ કે કોણ ઉતારામાં બેઠું હતું, કોણે એમને ઉતારો ના આપ્યો, એવું થાય કે ના થાય? નથિંગ, નિસ્નેહી વર્તમાન. શ્રીજી મહારાજે કીધું કે એકવાર આપણે સાધુ થયા પછી આપણા સગાવાલા છે, ઘર બાર છે, ભાઈ બહેન, મા બાપ બધા સાથે સંબંધ ગયો. હવે આખું જગત આપણું કુટુંબ થઈ ગયું. તો જો સ્વામીના જીવનમાં આપણને આ બધું જોવા મળે છે, તો આપણે આ તો પંચવર્તમાનની સામાન્ય થોડી બધી વાતો કરી. નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિસ્વાદ, નિસ્નેહ, નિર્માન. પ્રમુખ સાહેબ મારે ખિસ્સું જ નથી. પાંડુરંગ આઠવલે કહેતા કાયમ કે ખિસ્સું હોય તો પૈસા રાખે ને, ખિસ્સું જ નથી, બેંક એકાઉન્ટ જ નથી. સરપ્રાઇઝિંગ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ડઝ નોટ હોલ્ડ અ પર્સનલ બેંક એકાઉન્ટ. સુનિલ પારેખ બેંક ઓફ બરોડાના નવા મેનેજર આવતા હતા ગાંધીનગરમાં, એટલે બ્રાન્ચ ખોલીને સ્વામીને કે તમે ઉદઘાટન કરવા આવો. સ્વામી કે અત્યારે અમારે યોગી શતાબ્દીનો ઉદઘાટન સમારોહ છે એટલે અમે આવી શકતા નથી. આ વિવેક સાગર સ્વામી આવી જશે ઠાકોરજીને લઈને. બહુ સારું, એક આશીર્વાદ પત્ર લખી આપો, એ ઉદઘાટન પ્રસંગે અમે વાંચી લેશું કે પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદ આપણી સાથે છે. ધર્મચરણ સ્વામી બોલાવીને બાપા એક આશીર્વાદ પત્ર લખી આપ્યો. પછી છેલ્લે ઉભા થતા તેમને વિનંતી કરી, સ્વામી મારી એક વિનંતી છે. સ્વામી કે બોલો. કે આ તો તમારે માન્ય રાખવી પડશે, તમે 2 તો માન્ય ના રાખી પણ આ રાખજો. સ્વામી કે શું? કે મારે મારી બેંકની શરૂઆત તમારા બેંક એકાઉન્ટથી કરવી. સ્વામી કે સારું, તમારી બહુ લાગણી છે તો હું અમદાવાદ વાત કરી દઈશ, અમારી સંસ્થાનું એક એકાઉન્ટ છે એ તમારી બેંકમાં ખુલશે. એ કે સ્વામી સંસ્થાનું નહીં, તમારું પર્સનલ બેંક એકાઉન્ટ. ત્યારે આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સાહજિકતાથી વાત કરી, સુનિલભાઈ એમ કે એમનું કાંડું પકડ્યું કે મારા નામે તો એકાઉન્ટ જ નથી. મોઢું પોડું થઈ ગયું એમનું. સ્વામી તમારા નામે બેંક એકાઉન્ટ નથી? સ્વામી કે ના, બધું ભગવાનનું છે, ઠાકોરજીનું છે, ટ્રસ્ટનું છે, અમારા નામે કંઈ જ નથી. આમ દેખાય. સાસીમાં જોગી મહારાજ ધામમાં ગયા પછી એમના નામે એક જમીનનો કટકો નીકળ્યો. સાસીમાં જોગી મહારાજ ધામમાં ગયા પછી એક બેંક એકાઉન્ટ નીકળ્યું એમના નામનું, રિલીઝ થયું આ 35 વર્ષમાં છેલ્લા. સાસીમાં જોગી મહારાજ ધામમાં ગયા પછી એમના નામે કોઈ જ્વેલરી નીકળી તો શું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના નામે નીકળવાની છે? નથી. અત્યંત નિષ્પૃહી સંત છે, એને લેશ માત્ર આની પડી જ નથી. અમદાવાદ, આણંદથી બોમ્બે આવતા હતા સ્વામી, અને રિઝર્વેશન તો હતું. અચાનક આવવાનું થયું, કોઈ હરિભક્ત સાથે નતા, રિઝર્વેશન હતું પણ સ્લીપરના પર ટિકિટ 15 રૂપિયા આપવાના હતા. 4 સંતોના બાપા વિવેક સાગર સ્વામી, જ્ઞાનચંદ સ્વામી, પીડી સ્વામી, 15 ચોકુ 60 રૂપિયા ઓન પર્સન પ્રમુખ સ્વામી પાસે નહોતા. પેલો ટીસી કે ના 60 રૂપિયા તો જોશે જ. વિવેક સાગર સ્વામી કીધું કે અહીંયા આવો, જો 60 રૂપિયા અમારી પાસે અત્યારે છે નહીં, અમે સાધુ છીએ, કે મુંબઈ અમારા હરિભક્તો અમને લેવા માટે આવશે, એની પાસે 60 રૂપિયા અપાઈ દેશું. પણ કે હું તો ટીસી તરીકે બદલાઈ જવાનો સુરતથી, કે અને તમે આમ નામ ટ્રાવેલિંગ કરો છો, પૈસા તો ભેગા રાખવા જોઈએ ને. વિવેક સાગર કે પણ અમારે સાધુ પાસે પૈસા ના, તો શું કામ ટ્રાવેલિંગ કરો છો? ઝઘડવા માંડ્યો. એની વાત સાચી હતી, બિચારાને એને પૈસા જોઈતા હોય એટલે. વિવેક સાગર સ્વામી કે આપણે બ્રહ્માસ્ત્ર વાપરો છેલ્લું, અમે ગમે ત્યાં ફસાઈ જઈએ ને તો અમારી પાસે એક બહુ જ મોટું નામ વાપરવા માટે. શું? અમે પ્રમુખ સ્વામીના સાધુ છીએ, એટલે બધા દરવાજા ખુલી જાય. પ્રમુખ સ્વામી નામ પણ એટલે ઓલ ગેટ્સ આર ફ્લડેડ ઓપન. વિવેક સાગર સ્વામી કે प्रमुख स्वामी नाम हिंदी भाषी હતો, એનો કોઈ मराठी હતો. प्रमुख स्वामी का नाम सुना है? तो कि हाँ सुना है, बहुत बड़े संत है और भारतवर्ष के एक महान संत है. विवेक सागर स्वामी के कभी दर्शन किए? तो दर्शन तो नहीं किए, फोटो कभी देखा है, वो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कभी देखा होगा, लेकिन बहुत तेजस्वी मुखारविंद है. एक बार अगर दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है. एक साथ के जो सामने जो बैठे हैं वो प्रमुख स्वामी, ओ प्रमुख स्वामी चलो मुकी दंडवत सीधा टीटी टीसी जो है ना सीधा आप दंडवत, ये प्रमुख स्वामी है. तो स्वामी नाम पत्र लेखन करता था. एक साथ के टीसी आयो છે, આશીર્વાદ આપજો, આશીર્વાદ લખવા માંડ્યા. પેલો કે 60 રૂપિયા હું ભર દઉં, 60 રૂપિયા હું ભર દઉં કહેતા હતા. એક સાથ કે ના અમે આપી દેશું ત્યાં. પછી એક હરિભક્ત પાસેથી અપાઈ દીધા હતા.
પણ એ તો પછીનો પ્રસંગ. પણ ઓન પર્સન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે 60 રૂપિયા નહોતા. હવે સાંભળજો, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે 60 રૂપિયા નીકળે. આટલી મોટી એનજીઓ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેટસના હેડ, હી ઇઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ ઓફ BAPS. એમની પાસે ઓન પર્સન 60 રૂપિયા નહોતા. એમની ક્રેડિટ ઘટી કે વધી? તો બધા કહો છો ને વધી. અને જસ્ટ રિપ્લેસ પ્રમુખ સ્વામી વિથ યુ. તમારી પાસે આવા ટાણે 60 રૂપિયા નીકળે નહીં, વધે કે ઘટે? એટલે પ્રસંગ એકનો એક અને તમારી આબરૂ ઘટે ને એની વધે, એવું કેમ? ખબર પડી? હવે ડીપલી વિચાર કરજો. એનો એ જ પ્રસંગ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને બન્યો, તેમની ક્રેડિટ વધી ગઈ. આજે એના ગુણગાન આપણે આ પ્રસંગ ગાયો, અને એનો એ જ બેઠો પ્રસંગ તમારે બને, તમારી ક્રેડિટ ઘટે. કેમ? શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા સારધાર પાળે છે. એમના અંતરમાં લેશ માત્ર પણ કોઈ આકર્ષણ ધન પ્રત્યે નથી. પેલું જેમ લખ્યું છે ને એક લેખકે કે પેલો શિકારી છે વનમાં ના શોભે. શિકારી હોય આદિવાસી, વનમાં તીરકામઠું લઈને ફરતો હોય તો ના શોભે. વેપારી છે વનમાં ના શોભે. એને વનમાં જઈને શું કરવાનું? જેમ શિકારી શહેરમાં ના શોભે, વેપારી વનમાં ના શોભે, એમ બાવો બેંકમાં ના શોભે. ઘણા ભગવદારીઓ છે ને લાઈનમાં ચેકમાં આપણને આશ્ચર્ય થાય. યોગીમાન તાવ આવી ગયો, એક જણો પૈસા ગણતો હતો, સાધુ, પરોક્ષ નો હતો, ટ્રેનમાં. યોગીમાન તાવ ચડી ગયો, ડોક્ટરને બોલાયા. શાસ્ત્રી મહારાજ કે આ ડોક્ટરનો તાવ નથી, આ પેલા સાધુને પૈસા ગણતા જો ને એમાં જોગી મહારાજને તાવ ચડી ગયો. કેટલો ત્યાગ એમના અંતરમાં જીવનમાં હશે, એવું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં દેખાય છે. લંડનમાં એક ગુણભાવીએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ખોળામાં પાઉન્ડ નાખ્યો, સ્વામી આમ જોયો. એને તો નવા હતા, એમને કઈ ખબર નહોતી કે આ સંતના નિયમ. પણ વ્યક્તિગત દર્શન પૂરા થયા તરત સ્વામીએ 25 વખત હાથ ધોઈ નાખ્યા. ટોયલેટ ગયા પછી સંતોને 17 વખત માટેથી હાથ ધોવાના હોય છે. પૈસાને ભૂલથી અડી ગયા તમારો પડ્યો હોય તો 25 વખત હાથ ધોવાના. સાધુ માટે એના કરતા પણ આ વસ્તુ ખરાબ છે. તો જો એ સ્વામીના જીવનમાં જોવા મળે છે. અમને 770 સંતોને આમાં તો કડક મર્યાદામાં રાખે છે. સ્ત્રી ધનમાં કોઈ જ ફેર ના પડવા દે. આ મુખ્ય આજ્ઞા છે સાધુ માટે. અને ધીસ ઇઝ અ લિટમસ ટેસ્ટ. આ છે ને જેમ એસિડિક લિક્વિડ છે કે નહીં, શું તમે બ્લુ લિટમસ નાખો રેડ થાય સમજવાનું કે લિક્વિડ એસિડિક છે. આ લિટમસ ટેસ્ટ છે. કોઈ પણ ભગવાધારીને પૃથ્વી ઉપર જો એટલે સ્ત્રી ધનનો ત્યાગ એનામાં કેટલો છે એ મૂકો એટલે એની સાધુતાની પરખ થઈ જાય. એટલે જો આ ભગવાન સાહેબ કડક નિયમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દેશ પરદેશમાં ફરે છે, પણ પાળે છે ને પળાવે છે. આમાં તો ચૂ કે ચા નહીં. કોઈ સંત બિચારાને પેલું એકાદશીનો ઉપવાસ ના થતો હોય, કિડનીની પથરી થઈ ગઈ હોય તો સ્વામી છૂટ આપી દે કે આ લિક્વિડ પી લેજે, ફરાળ કરી લેજે. પણ આ બે નિયમમાં તો આટલો ફેર ના પડવા દે. હી ઇઝ વેરી વેરી સ્ટ્રિક્ટ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને નાનુભાઈ દવે છેલ્લો પ્રસંગ આપણે કહી દઈએ, પૂરું કરીએ. નાનુભાઈ દવે ઈશ્વર પેટલીકર, બે મોટા સાહિત્યકારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પત્ર લખેલો કે તમે 1981માં જયારે આપણો દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ હતો ત્યારે કે તમારો સંપ્રદાય દેશ પ્રદેશમાં આટલો ફૂલે ફાલે છે અને અત્યારે આટલો બધો પ્રચાર પ્રસાર થયો છે, પણ તમે જો આ સ્ત્રી સાધુની મર્યાદા થોડી ઢીલી પાડી દો કે બહેનો છે સંતોના ચરણ સ્પર્શ કરી શકે, સંતોના માથા ઉપર હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપી શકે, એટલું જો તમે એક મર્યાદા થોડી ઢીલી મૂકો ને તો તમારો સંપ્રદાય છે એના કરતા 10 ગણો વધી જાય. આવી એક સલાહ આ બંને ચિંતકોએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પત્ર દ્વારા આપી. વળતો પત્ર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે લખ્યો. સ્વામી કે જો તમારો પત્ર અમને મળ્યો, પણ અમે તો આ મર્યાદા પાડીએ છીએ, અમારા ઈષ્ટદેવ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા છે. એ સાધુ માટે, ત્યાગી માટે શાસ્ત્રોક્ત આજ્ઞા છે. અને સત્સંગ વધવો એ અમારા ઈષ્ટદેવ શ્રીજી મહારાજ ને અમારા ગુરુ જોગી મહારાજના હાથની વાત છે. એમની ઈચ્છા હશે એટલો સત્સંગ વધશે, પણ અમારે અમારા ઈષ્ટદેવના નિયમમાં કોઈ ફેર પાડવો નથી. અને કદાચ આ નિયમના લીધે સત્સંગ ન વધે તો અમે એકલા ખૂણામાં બેસીને ભજન કરશું, પણ અમારે નિયમના ભોગે સત્સંગ વધારવો નથી. આ સ્વામીએ લખી આપ્યું. તો જો હી ઇઝ વેરી વેરી ક્લિયર. કારણ કે આટલો મોટો સંપ્રદાય ચલાવો ને એટલે પોતાને તો સ્પિરિચ્યુઅલ ફિલ્ડ બહુ જ ક્લિયર હોવું જોઈએ. તો લીડર જ બિચારો ધૂંધવાતો હોય, શું કરું, તો પાછળ એની વર્કિંગ ટીમ તો આખી એમને બધું એ વાર બધું થઈ જાય. પણ પ્રમુખ સ્વામી ઇઝ વેરી ક્લિયર. પોતે પણ ક્લિયર છે અને લાખો જે મારા શિષ્યો છે, સંતો હરિભક્તો, એને મારે કઈ માર્ગે લઈ જવા છે, કઈ કક્ષામાં મૂકવા છે, ઇઝ વેરી વેરી ક્લિયર. એટલે આપણને આપણા ગુરુ સાનિધ્યમાં મજા આવે છે કે એમને બધી જ ખબર છે કે આધ્યાત્મિક માર્ગે આ બધાને લશ્કર બધું મેં ભેગું કર્યું છે. આપણને બધાને આખું સર્કસ ભેગું કર્યું છે. આપણું આખું સર્કસને ક્યાં લઈ જવું ઈ નોઝ.
તો જો જે શ્રીજી મહારાજે વાત કરી કે જેમ પોતે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારને પકડી લે છે, જેમ પોતે નિર્વિકાર અને નિર્વિષય છે, જેમ મહારાજે પણ પોતે કહ્યું કે મને સ્વપ્નમાં કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મમાં ક્યારેય પણ સ્ત્રી કે ધનનો ભૂંડો ઘાટ થયો હોય તો આ મારા 500 પરમહંસોના મને સમ છે. તો સ્વામી પણ બોલ્યા કે ત્રિખાણમાં અમને એનો ભૂંડો ઘાટ થયો નથી. તો જેવા શ્રીજી મહારાજ નિર્વિકારી અને નિર્વિષય હતા, એવા જ આપણા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ નિર્વિષય અને નિર્વિકારી છે. તો આપણે આજે આ બે પાસા જોયા કે શ્રીજી મહારાજે જેવી સાધક તરીકે ભૂમિકા ભજવી છે એવી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ભજવી છે, અને એક સિદ્ધ તરીકે શ્રીજી મહારાજે જે વાતો કરી છે પોતાના સ્વરૂપ સંબંધી, એ વાતો આપણા પ્રાણ પ્યારા ગુરુવરી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં પણ આપણને દેખાય છે. તો આ બે પાસા વ્યક્તિત્વની સામ્યતામાં જે આપણે જોયા છે, આગળ ઉપર કાલે જેવા શ્રીજી મહારાજ ભક્તવત્સલ હતા, એ ખૂબ સુંદર પ્રસંગો એ શ્રીજી મહારાજના પોતાના ભક્તો માટે, પોતાના આશ્રિતો માટે છે. એવા જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ અપાર ભક્તવત્સલ છે. આપણી માટે એમને એટલો જ પ્રેમ છે. અને જેવા શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ આકર્ષક હતી કે એકવાર એમના દર્શન કરીને એમનામાં ખેંચાઈ જતા, એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ પણ અત્યંત આકર્ષક છે. એકવાર કોક એમને જોવે અને એનું મન એમનેમાં ખેંચાઈ જાય, એવા બધા પ્રસંગો જે દેશ પ્રદેશમાં બનેલા છે, એ શ્રીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનના આપણે આવતીકાલે જોઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.